ma'am, once again. Praise Yeah. the Lord. Shalom, shalom, Praise and the good Lord, morning. Akka. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning, Swarna sister. Praise the Lord, madam. Good morning. Good morning. Nice to start. అందరికి praise the Lord. Good morning. Welcome to God's Word. And I know, sir, today morning prayer, like Holy Spirit, open our hearts. This is a very important topic, and I pray that all of your hearts will be really open today, because if you understand this, I tell you, your life is done. మరి ఈరోజు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయము. మరి మీ అందరి ప్రతి ఒక్క వాక్య భాగం ద్వారా ఈ యొక్క అంశం ద్వారా ప్రతి ఒక్క హృదయాలు తెరవబడాలని, ప్రతి ఒక్కరు దేవుని యొక్క శక్తిని అర్థం చేసుకోవాలని నా యొక్క ప్రార్థన అయి ఉంటుంది. Okay, so I want to start with actually my own what to say, my own testimony, because sometimes at the end we don't have time, and I want to start with my own testimony. Why knowing God loves you is so important. మరి నా యొక్క సొంత సాక్ష్యం ద్వారా ప్రారంభించాలని నేను ఆశపడుతూ ఉంటున్నాను. మరి ఏ రీతిగా ప్రభు మరి మనను ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు మన జీవితాన్ని అని నా సాక్ష్యం ద్వారా నేను ప్రారంభిస్తాను. So it happened that at one point of time in my life, okay, before that I was very busy. Okay, first school, college, study, then you want a job, then you have, then to get married, all that, then you want children. Then you want like one boy, one girl, oh, everything. Then those children, yeah, they have to grow up to be nice. Yes, they have to be God loving. All that happened, everything happened. God was kind. Not a day did you know I ever feel he wasn't there with me. We had good conversations. Everything was very nice. But at one point of time, when my children grew up, everything was okay. Did you have a problem, sister? No, I didn't have any problem. Nothing. I got promotion, financially good, everything. Then suddenly one day, I didn't want to live. And it is not that, it's not depression. Nothing like that. No depression. But I was telling God, I don't want this earth. I want to go. And the feeling in my heart was, yeah, I am one of the many people in this world. Why am I existing? Why am I there? మరి సాధారణంగా చెప్పాలి అని అంటే సాధారణంగా చెప్పాలంటే మరి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా మరి చిన్నతనంలో నుండి మొదట చదువుకోవాలనుకుంటారు. తర్వాత కాలేజ్, తర్వాత వివాహము, తర్వాత పిల్లలు, ఆ తర్వాత వారి యొక్క పెంపకము, వారు చక్కగా ఎదగాలనుకుంటాం. ఇలా మరి ప్రతి ఒక్కరు ఆశించిన రీతిగా నా జీవితంలో కూడా మరి ప్రతీది కూడా ఒక మరి సునాయాసంగానే వెళ్ళిపోయింది. మరి ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి బాధ అనేది నాకు కలగలేదు. చాలా మరి ఆర్థిక విషయంలో నేను ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కోలేదు. కుటుంబంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కోలేదు. అన్నిట్లో కూడా సంతోషంగా అన్ని కూడా మరి సమృద్ధిగా ఉండడం అనేది నేను చూశాను. మరి ప్రమోషన్స్ కానివ్వండి, ఏదైనప్పటికీ కూడా ఏది తక్కువ లేకుండా నా జీవితంలో ఉంది. కానీ మరి ఒక ఒకానొక సమయం వచ్చినప్పుడు మరి ఎందుకు మరి నేను ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉంటున్నాను? మరి ఏ రీతిగా మరి అని అలాంటి ఒక ఆలోచన అనేది మరి నా జీవితంలో కలిగింది. So, but then, and I was very stubborn. I am quite stubborn, and God knows that. So I was saying, no, my children, they can live on their own. My husband is fine. Everything, you just take me. That is what I was always telling God. And the real reason that God understood was I didn't know how much He loved me and how much He wanted my life to be happy one. మరి నా జీవితంలో చూసినట్లయితే మరి నేను కొంచెం అట్లా కఠినంగా అలా కొద్దిగా ఉండేదాన్ని. కానీ దేవుడు మాత్రము నన్ను చాలా ప్రేమిస్తూ వస్తూ ఉంటున్నాడు. మరి నాకు తెలుసండి, ఆయన నా ప్రతి విషయంలో కూడా ఆయన నన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో, నన్ను ఎలా ఉంచాలనుకున్నాడో సమస్తం కూడా ఆయన చిత్తానుసారంగా నన్ను నడిపిస్తూ వచ్చాడు. So what happened was, when I got transferred after a year, they transfer us back. That is the policy. But that particular year, the person who was in charge was not good, in the sense he brought his own rule.
He said if an officer has taken too much leave, we want to transfer them back. And it came as a shock. And it wasn't that I took leave. It was very what to say. My son got jaundice, and because of that, I had to take 1 month leave. I had to take come. Nobody could manage here in the house. I had to come back. But it has never happened before in the organization. In LIC, it has never happened. But I don't know how it happened like that. And I couldn't come back. And when I saw the list of transferred people, my name was not there. And I was so like, I was angry with God. And I was telling God, I said, like, don't you know how much I love my children? Like, I don't like to be away from them. I want to go home. Like, how can you do this to me? I was telling God. I kept telling him. And he just told me, he's saying, like, you love your children so much, whom you don't know from where they came. Okay, we might think, oh, my children might. Really, we don't know from where children come. We don't know. He said, you don't know from where they came, but I gave them to you, and you love them so much. Don't you think I love you more than that? That you are now like, keeping on insisting that you don't want to live. And it was a really like, I mean, I cried because he just told me how much he loved me. And I here didn't want to live. I had everything. There was nothing. Actually, you say, what is the problem, sister? You did nothing. But I never understood his love. So I didn't want to live because I can tell you, you can live without anything. You will see sometimes children on the road, you know, they no clothes, no nothing. I was in Bombay for so many years. But you'll see their parents keeping an eye on how they run back to their parents. In all this, I never understood his love. But that day, when he spoke to me like that, he said, you had children and you are saying you love them. What about me who created you? Don't you think I love you so much, and how much I want things for you? You want to go back to be, and you want me, like, to take you away and not allow you to enjoy your life. It was a turning point in my life, and I believe that for many of you, if you don't understand this lesson, okay, now you're young, you want, but at some point of time, when you have everything, you'll ask this question: why am I alive? And at that time, he told me, you don't worry, everything I will set right, and I will give you a purpose to live. And I think me sitting here and you listening is one of the purposes. చూడండి మరి ట్రాన్స్‌ఫర్ విషయంలో చూసినట్లయితే మరి లైఫ్‌లో మరి సాధారణంగా మరి ఎక్కువ లీవ్ తీసుకున్న వారికి కానీ అలా ట్రాన్స్‌ఫర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అయితే మరి నేను మాత్రము ఎక్కువగా లీవ్స్ ఏం పెట్టలేదు. కానీ ఒకసారి మాత్రం నా యొక్క కుమారుడు మరి ఇక జాండీస్ అయినప్పుడు మాత్రము ఒక నెల మాత్రం నేను ఆ సెలవు దినం పెట్టి నేను ఇంట్లో ఎవరు చూసుకునేవారు లేరు. ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి నేను అలా వెళ్ళాను. కానీ ఆ సమయంలో మరి నేను మా ఇంటికి వెళ్ళాలని ఆశించాను. కానీ ఆ యొక్క ట్రాన్స్‌ఫర్ లిస్ట్‌లో నా యొక్క పేరు లేదు. ఆ సమయంలో నేను చాలా బాధపడ్డాను. నేను ఎందుకు బాధపడ్డానంటే, మరి దేవుని విషయంలో నేను అడిగాను, "ఎందుకు దేవా! మరి నా పిల్లల్ని నేను ఇంతగా ప్రేమిస్తున్నాను కదా! నా పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళడానికి నాకు ఆ అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఎందుకిలా జరుగుతుంది?" అని నేను ఎంతగానో మరి బాధపడ్డటువంటి సందర్భాలున్నాయి. మరి అలాంటి విషయంలో ఆ సమయంలో నేను చాలా ఏడుస్తూ, కన్నీరు విడుస్తూ కృంగిపోయాను. ఎందుకిలా జరుగుతుంది అన్నప్పుడు. నా పిల్లల్ని నేను చాలా ప్రేమించేదాన్ని. అప్పుడు ఆ సమయాల్లో దేవుడు నాతో మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. ఇదిగో మరి ఆ పిల్లల్ని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు గదా! ఆ పిల్లలు ఎక్కడి నుండి వచ్చారో నీకు తెలుసా? ఆ పిల్లల్ని అని అన్నప్పుడు నిజమే ఆ పిల్లలు ఎక్కడి నుండొచ్చారో నాకు తెలవకపోయినప్పటికిని కూడా నాకిచ్చినటువంటి నా దగ్గరికొచ్చాక నేను ఇంతగా ప్రేమిస్తున్నాను కదా! మరి నీ పిల్లల్ని నువ్వు అంతగా ప్రేమించినప్పుడు మరి నీవు నా బిడ్డవి. నేనెంతగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని దేవుడు నాతో ఆ దినాన మాట్లాడడం జరిగింది. నీవు నా 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 యొక్క కుమార్తెవు. నేను నిన్ను అంతకంటే ఎక్కువగా నీ బిడ్డలని నువ్వెంతగా ప్రేమిస్తున్నావో అంతకంటే ఎక్కువగా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని ప్రభువు నాతో మాట్లాడడం అనేది జరిగిందండి. అయితే ఆ సమయంలో నాకు అన్నీ ఉన్నాయి. అయినప్పటికిని కూడా మరి నేనెందుకు ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నాను అన్న ఒక ప్రశ్న అనేది నా జీవితంలో ఉండిపోయింది. మరి అలాంటి సమయంలో మరి నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలని, చనిపోవాలని అలాంటి మానసికంగా పరిస్థితి గుండా వెళ్ళేదాన్ని. కా మరి నా మరి ప్రభు
నా జీవితాన్ని నేనిక్కడ సంతోషించకుండా, ఈ లోకంలో సంతోషించకుండా అలా మరి మరణించాలన్న ఆశలు నాలో ఉండేవి. కానీ దేవుడు మాత్రము నన్ను ప్రేమిస్తూ నాతో మాట్లాడుతుండేవాడు. నిజమే. మరి మంచి ఈ సమయంలో ఒకవేళ మీకు అలాంటివి మరి యవ్వనంగా ఉన్నారు కాబట్టి అలాంటి ఆలోచనలేమి ఇప్పుడు రాకపోవచ్చు. కానీ ఏదో ఒక సందర్భంలో ఏదో ఒక పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు నేనెందుకు ఇక్కడ ఈ భూమి మీద జీవిస్తున్నాను అన్నటువంటి ఒక ప్రశ్న ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. మరి ఆ సమయాల్లో మరి దేవుడు నాతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఎంతో మంది చిన్న బిడ్డలు చూసినట్లయితే మరి బయట మరి బాంబే స్ట్రీట్‌లో గాని ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లో చూసినట్లయితే ఎంతో మంది ఏమి లేకున్నప్పటికిని కూడా చిన్న బిడ్డలు సంతోషంగా జీవిస్తున్నారు. వారికి వస్త్రాలుండవు, సరైనటువంటి వస్త్రాలుండవు. అయినప్పటికీ కూడా తల్లిదండ్రులు ఎక్కడున్నారో వారు కనిపెట్టుకొని వారి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు. అలానే వారి జీవితాలు కొనసాగించబడుతున్నాయి. మరి ఆ రీతిగా చూసినట్లయితే నా విషయంలో మరి ఇలాంటి బాధ అనుభవిస్తున్నప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు, "నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. నీ జీవితం పట్ల నాకొక ఉద్దేశ్యం ఉంది" అని ప్రభువు నాతో మాట్లాడడం జరిగిందండి. నిజమే. ఈరోజు ఈ రీతిగా నేను మీకు బోధిస్తున్నాను. మీరందరూ కూర్చొని వింటున్నారు అనంటే, ఇది దేవుడు నా పట్ల ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి ఉద్దేశ్యం అని నేను గ్రహిస్తూ ఉంటున్నాను. Yeah, so let's get into the love of God. So let's read Lamentations 3:22-23. Lamentations. 22. విలాప వాక్యములు 3 22, 23. 22 3, 22, 23. యెహోవా కృపగలవాడు, ఆయన వాత్సల్యత ఎడతెగక నిలిచినది గనుక మనము నిర్మూలము కాకున్నవారము. అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాత్సల్యము పుట్టుచున్నది. నీవు ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడవు. Okay, so this is beautiful. The steadfast love. Okay, steadfast love means not which is not shaken. Nothing you do, nothing you say, nothing you have, nothing can ever shake the love that the Lord has for you. You must remember. Oh, I have done this. I'm so bad. Somebody will tell you. Oh, you sinner. This is what we have heard. I have heard all my life. But not at that time when I realized God loved me. This verse, please don't forget, steadfast love. Nothing that you do, nothing that you don't do can ever change God's love for you. The steadfast love of the Lord never ceases, it can never stop. His mercies never come to an end. No. His kindness, His mercies can never end for you. They are new every morning. Every day when you get up, they are new. Not the old, which is, oh, yesterday's. No. New, loving, precious every morning. Great is your faithfulness. Whatever you do, however you fail, God can never fail. God is faithful. And to end the testimony that way, it happened that everybody told me, "Oh, now, sister, after 1 year, before that, nothing will happen." But God had already told me, He said, "I'm sending you back." So I said, "No, I'm going back." They said, "No, it has never happened in the history of this corporation." I said, "It might not have happened, but with me, it will happen." Because God had already showed me. And guess what? Exactly what God had told me happened. Mid-year, in the middle of the year, somebody, though new people didn't come, another officer was put in my place from the divisional office, and I was sent on priority. Okay, out of turn, and some people got very, very angry with the divisional manager. But he said, "No, this person has been unjustly kept. I'm sending her back first." So I want to tell you, whatever happens, His faithfulness, when He says something for you, it will never fail. It will not be that it will not happen. మరి ఈ యొక్క వచనాల్లో మనం చూసామండి. ఇక్కడ మరి నూతనంగా ఆయన వాత్సల్యము పుట్టుచున్నది. ఆయన యొక్క ప్రేమ చూసినట్లయితే అంతేకాకుండా నీవు ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు. ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు. ఆయన ప్రేమ అది శాశ్వత కాలం ఉండేదండి. అది కదిలింపబడినటువంటి ప్రేమ అది. ఆయన ప్రేమలో ఇక ఎలాంటి
మరి లోటుపాట్లనేది మనం చూడం. ప్రత్యేకంగా మరి ఆయన యొక్క కనికరం, ఆయన యొక్క కృప ఈ 2 కూడా ప్రతి దినం కూడా పాతది కాదు గానీ ప్రతిరోజు మనం కానీ ప్రతిరోజు కూడా ఉదయాన్నే మరి నూతనమైనటువంటి ఒక కృపను, నూతనమైనటువంటి ఆయన కనికరమును మన పట్ల ఆయన కలిగి ఉంటున్నాడు. అది మనం పొందుకుంటూ ఉంటున్నాం. మన నమ్మదగిన దేవుడు మనం ఎంతగానో మరి శాశ్వతమైన ప్రేమతో ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తుంటున్నాడు. ఎందుకంటే మన జీవితంలో మనం నమ్మకత్వంగా ఉండకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన మన పట్ల ఆయన నమ్మకంగా ఉన్నాడండి. కాబట్టి మనం ఒకవేళ ఓడిపోవచ్చు, ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. కానీ మన దేవుడు మాత్రం ఎన్నడూ ఆయన ఓడిపోయే దేవుడు మాత్రము కాదు. మరి నా యొక్క సాక్ష్యాన్ని నేను ముగించాలి అనంటే మరి ఆ యొక్క సమయంలో నాకు ట్రాన్స్‌ఫర్ రాలేదు కదండీ! అయితే ఆ సమయంలో నేను నమ్మాను. దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు. ఇదిగో నేను ఈ సంవత్సరం నిన్ను పంపబోతున్నాను. నేను ట్రాన్స్‌ఫర్ అవుతది. నేను నిన్ను పంపబోతున్నానని దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు. అయితే అక్కడున్న వారందరూ కూడా మరి ఒక సంవత్సరం తర్వాతే నీకు ట్రాన్స్‌ఫర్ అవుతది కానీ, మధ్యలో మాత్రము ఈ కంపెనీ నుండి ఇప్పటి వరకు ఈ హిస్టరీలో ఎప్పుడు కూడా ఎవరికీ మధ్యలో ట్రాన్స్‌ఫర్ అనేది ఇవ్వనే ఇవ్వరు. అని చెప్పారు. కానీ నేను మాత్రం నమ్మాను. లేదు. నేను నమ్మిన దేవుడు, నాకు వాగ్దానం చేసిన దేవుడు ఖచ్చితంగా నాకు ఆ కార్యం చేస్తాడు. ఇప్పటి వరకు జరగలేదేమో హిస్టరీలో కానీ, ఇప్పుడు నా పట్ల జరుగుతుంది మీరు చూస్తారు అని నేను అలా మాట్లాడాను. అయితే మరి దేవుని యొక్క గొప్ప అద్భుతం ఏందంటే, ఆ సంవత్సరంలో మధ్యలో మరి వేరే ఒక మరి అక్కడ వర్క్ చేసే అతను అవసరం నిమిత్తమై మరి అక్కడికి తను రావడం అనేది జరిగింది. నన్ను మరి నా యొక్క ప్రాంతానికి వారు అవసరత నిమిత్తమై వారు పంపించడం అనగా ట్రాన్స్‌ఫర్ అనేది నాకు దొరకడం జరిగింది. నిజంగా నేను ఎంతో సంతోషించాను. మరి ఈ యొక్క అసలు జరగనటువంటి సమయంలో దేవుడిని నమ్మినప్పుడు ఆయన వాగ్దానం చేసిన దేవుడు, ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు, ఆయన మరవక, విడవక నా యెడల కృప చూపించి నాకు ట్రాన్స్‌ఫర్ అనుగ్రహించాడు. ఆ రీతిగా దేవుడు అద్భుతాన్ని జరిగించినట్టుగా నా జీవితంలో నేను చూశాను. Okay, so many people, when you hear them, we don't believe in God. So one student, like one professor came and said, I don't believe in God. So that student said, what God you don't believe in? Describe the God you don't believe in. And he described exactly what many people will preach. Oh, that God, you know, he punishes. If we do wrong, he punishes. He does this, he does that. He destroys people, like exactly what Job said. God has given and God has taken away, as if something is wrong with the mentalness of God. No. So that students told him, that God which you think is God, that God even I don't believe, because my God is love. I really hope at the end of this hour, or 2 hours, you will be able to say, this God that you believe, don't say that you don't believe. Even I don't believe in that God, because God is love. అండి. మరి నాకు తెలిసినటువంటి ఒక విద్యార్థి మరి తను మరి వారు అడుగుతూ ఉంటున్నారు. ఎందుకు నువ్వు దేవుని పట్ల అంతగా వ్యతిరేకంగా ఉన్నావన్నప్పుడు, అవును నాకు మరి దేవుడి పైన నేను వ్యతిరేకత కలిగి ఉన్నాను. ఎందుకంటే మరి ఈ దేవుడు ప్రేమగల దేవుడు. నేను నమ్మే దేవుడు ప్రేమగల దేవుడు కాదు. నేను నమ్మే దేవుడు శిక్షించేవాడంటే ఎలా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు? మరి నీకు ఎందుకు ఆ రీతిగైనటువంటి ఆ యొక్క ఆలోచన కలిగింది? మరి ఆ ఉద్దేశాన్ని, సారాంశాన్ని చెప్పమన్నప్పుడు తను యోబు ఏ రీతిగా అయితే చెప్పాడో ఆ రీతిగా మరి దేవుడే ఇచ్చాడు, దేవుడే తీసుకున్నాడు అన్న రీతిగా మరి దేవుడు మరి తప్పు చేస్తే లేకపోతే ఇలా శిక్షిస్తాడు, అలా అంటాడు అని దేవుని పైన వ్యతిరేక మాటలన్నీ కూడా పలికాడు. అప్పుడు అన్నం లేదు, నీవు నువ్వు నమ్మినటువంటి దేవుడు ఇలా ఉంటే అది దేవుడు నేను కూడా నమ్మలేదు. కానీ నేను నమ్మినటువంటి దేవుడు ప్రేమ గలవాడు. నేను నమ్మినటువంటి దేవుడు ఆయన ప్రేమ స్వరూపి. ఆయన ఎన్నడూ కూడా ఇలా చేసేవాడు కాదు అని మరి నేను చెప్పడం అనేది జరిగిందండి. అవును, మన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు, ప్రేమ కలిగిన దేవుడు. మీ జీవితాల్లో కూడా ఆయన ప్రేమను మీరు రుచి చూస్తారు. Okay, so let's read First John. Now, John's writings are one thing we must really look at. Okay, Paul's writings are very important, but John, what he writes is very important because he had first contact with Jesus. Let's read 1 John 4, 7 to 10. 1 John, 1 John 4. యోహాను 4, 7 నుండి 10 వరకు చదువుదాం. ప్రియులారా, మనము ఒకరినొకడు ప్రేమింతము,
ఏలయనగా ప్రేమ దేవుని మూలంగా కలుగుచున్నది. ప్రేమించు ప్రతివాడును దేవుని మూలంగా పుట్టినవాడై దేవుని ఎరుగును. దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి. ప్రేమ లేనివాడు దేవుని ఎరుగడు. మనము ఆయన ద్వారా జీవించున్నట్లు దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని లోకములోనికి పంపెను. దీని వలన దేవుడు మన యందుంచిన ప్రేమ ప్రత్యక్షపరచబడెను. మనము దేవుని ప్రేమించితిమని కాదు, తానే మనలను ప్రేమించి మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను. ఇందులో ప్రేమయున్నది. Yeah, that is. See what John writes. Let us love one another, for love is of God. You know, you and I didn't invent this, or we didn't start this. It was Him. Everyone who is born of God and knows God, he who does, very simple. He says, if you don't know what love is, you don't know who God is. So God is love. Means if you don't know God, then you will not know that God loves you. If you don't know what love is, you won't understand God. You know, you can't separate love and God. And he says, this is, you know, for him, it is such a reality because he saw Jesus. He says that this is the love of God, that he has given his only son so that we might live through him. You know, we don't have to live alone. We have to live through him. In this love, not that we loved him. You know, very often, you know, we see, I mean, I have heard many parents, including my own parents, see how much we have done for you. See how much we love you. Always they tell us, oh, we gave you birth. So at one point of time, one person actually told, who asked you? Because the parents were so horrible. But they kept saying, see what we're doing, what we're doing. You know, sometimes we can look to God and say, why you created me? Look at these problems. I mean, even I have told God, why? Why did you make me like I'm, you know, at the point when I told him that I don't want to live, I said, why did you make me? I don't understand. But here, you know, John is talking about love, love, love. When we go through this, you will just understand how much he loves you. That's why he has made you. You are not made, you know, oh, my parents had me. No, your parents got nothing to do with you. You are here because God loves you. That is what John says. And as we go, you will see that is the guy who actually understood God's love. Okay, so he says, you know, if you don't know love, then you can't know God. And if you say you know God and you don't know love, then that is not true. చూడండి యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 4:7లో మనం చూసాము. మనము ఒకరినొకడు ప్రేమింతుము ఏలయనగా ఆ ప్రేమ దేవుని మూలంగా పుట్టింది. ఇక ప్రేమ ఎక్కడి నుండి ప్రారంభమైంది? ఇది మనం ఎవరమో దీన్ని చేసింది కాదండి. ఇది ఈ యొక్క ప్రేమ అనేది దేవుని నుండి పుట్టిందిగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి మరి ఇది మనం ప్రారంభించలేదు. దేవుడే దీన్ని ప్రారంభించాడు. దేవుని యొక్క ప్రేమ. కాబట్టి మనకు ఆ యొక్క ప్రేమ దేవుణ్ణి మనం ఎరిగినప్పుడు ఆయన ప్రేమ కూడా ప్రేమ ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది. ఒకవేళ మనం ప్రేమ అంటే ఏంటో ప్రేమనే మనం గుర్తించనప్పుడు, ప్రేమ ఏంటో తెలవనప్పుడు దేవుణ్ణి కూడా మనము తెలుసుకోలేము. దేవుడు మరి అంతే కాకుండా ప్రేమ ఈ 2 కూడా ఒకటి జతపరచబడి ఉంటున్నాయి. మరి ఎన్నడూ కూడా ఆయన ఆయన ప్రేమను మనము ఎన్నో సార్లు మనం అనుకుంటాం. నేను ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉంటున్నాను? ఎందుకు నా జీవితం ఏంది ఇలా ఉంది అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రులు కూడా మరి అంటారు కదా! నేను నేను మేము ఎంతగా మీ కొరకు చేశాం. మరి మేము ఎన్నో విషయాలు మీ కొరకు చేస్తూ ఉంటున్నాం. మీ కొరకు ఇంత ప్రయాస పడుతూ ఉంటున్నాం అని తల్లిదండ్రులు అంటూ ఉంటారు. ఒక వ్యక్తితో మరి తల్లిదండ్రులు ఎంతో కోపంతో, క్రూరత్వంతో వారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మరి మేమే అన్ని చేస్తూ ఉంటున్నాం. మేము ఇది జన్మనిచ్చాము అని వారు అన్నప్పుడు తాను కోపంతో మరి నేనేమన్నా మిమ్మల్ని అడిగానా అన్న రీతిగా కూడా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినటువంటి సమయాలు ఉన్నాయండి. ఎంతో మంది ఆ రీతిగా మరి మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకు అనంటే నిజమైన ప్రేమను వారు తెలుసుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉంటున్నారు. కానీ దేవుని యొక్క ప్రేమ ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైతే ఆ ప్రేమను తెలుసుకుంటాడో, దేవుని ప్రేమను తెలుసుకున్నటువంటి వ్యక్తి మరి ప్రతి నిత్యము కూడా మరి జీవించగలుగుతాడు. ఆయన ప్రేమలో మరి ముందుకు కొనసాగగలుగుతాడు. Okay, so now how did this love come? You know, John is saying God is love. It is there
or the definition of love is there only in a triune God. See, if there is only one God, okay, there are some religions. Oh, Christianity is not true. What is that? Three gods. It is not three God. One God, three persons. But this love is originated in these three persons. You know, Father loves Son, Son and Father, they love the Holy Spirit. Holy Spirit loves the Father and the Son. So, what has happened in Christianity, especially after the Reformation, the Protestant movement? Somehow they have made God as an angry God. Then you have Jesus who comes and God killed Jesus. Okay. And then after that, Holy Spirit is there with a big stick like this. And if you do anything wrong, yeah, you are a sinner. And that is totally, totally wrong. Totally wrong. I again and again, you say, sister, how many times you are saying no angry God? Yeah. I will tell you 1 million times till you tell me, sister, I understood. There is no angry God. There can't be an angry God. See, if we say Father is angry God and this son, uh, God punished his son. See, why we really don't believe this love? Because this is what we are taught in the church. There is this angry God, okay, who is punishing his son. You tell me, I don't know whether how many of you have children. In my life, I don't think I ever punished my son for somebody else's wrong. What he did, yes, I have disciplined. Somebody else did. So I hit my son. Not happening. I am not that madcap. So, there are many people who tell me that. My own friend, I said, like, why aren't you praying for healing? No, it is God's will that I should be sick. I just asked her, I said, your mother loves you. She said, yes, yes. Does she want you to be sick? No. Then you want to tell me that your mother is better than God? That time the bulb went on. This is what we are saying. That angry God, oh, he's punishing. My own parents will not do that. This is the description that, what preachers have given. I want to tell you today, Sister Brighty, use the Holy Spirit. God was never angry. And I will explain to you, God was never angry. He created you to be part of His Trinity, not just to sit on this earth. Oh, you sit there and, then you go to heaven. On this earth, you will be like a God, and you are part of me. That is what He says. చూడండి మన యొక్క దేవుడు మరి మనము ఎన్నడూ కూడా చాలా మంది అంటా ఉంటారు. మరి ఏంది వారికి ముగ్గురు దేవుళ్ళు అలా అని వారు మరి విమర్శిస్తూ ఉంటారు. కాదండి. మనకి ఒకే దేవుడు. మరి ముగ్గురు వ్యక్తులతో ఇమిడి ఉన్నటువంటి తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మను మనము నమ్ముతున్నాం. ఈ త్రియేక దేవుని మనం తెలుసుకుంటున్నాం. తండ్రి కుమారుని ప్రేమించాడు. కుమారుడు తండ్రిని ప్రేమించాడు. ఏ రీతిగా మరి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మని ప్రేమించాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా తండ్రిని, కుమారుని ప్రేమించాడు. ఇక ముగ్గురిలో చూసినట్లయితే ఒక సమానత్వం, ఒక ఐక్యత అనగా ఆయన ప్రేమ అనే బంధము ఐక్యత్వంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అదే రీతిగా మరి మన దేవుడు మరి మనను కూడా అలాగే ప్రేమిస్తున్నాడని మనం గుర్తించాలి. ఎన్నడూ కూడా ఆయనను మనము ఒక మరి కోపిస్తే అంటే కఠినమైనటువంటి దేవుడుగా, కోపాన్ని చూపించే దేవుడుగా మరి ఎన్నడూ కూడా మనం ఆయనను చూడకూడదు. చాలా మంది మరి ఆ యొక్క వాళ్ళు ప్రారంభించినప్పుడు మరి ఈ రీతిగా వారి యొక్క బోధల ద్వారా సంఘము వారి యొక్క బోధల ద్వారా దేవుణ్ణి ఒక కోపిష్టిగా అనగా ఏదన్నా చేసినప్పుడు వెంటనే శిక్షిస్తాడు. అలాంటి మరి కోపించే దేవుడని వారు చూపిస్తూ వస్తారు, బోధిస్తూ వచ్చారు. కాబట్టి ఈ దినాల్లో కూడా ఆ మాటలు విని, ఆ బోధ విని ప్రతి ఒక్క హృదయాల్లో మరి దేవుడు మరి కోపించే దేవుడు అన్నటువంటి మనస్తత్వంలో పడిపోయినారండి. కాదండి, ఆయన కోపించే దేవుడు కాదు. మరి మీరు అనొచ్చు, మరి ఏం మేడం ఎన్ని సార్లు మీరు చెప్తారు ఆయన కోపించే దేవుడు కాదు అని. ఒకవేళ మీరు నన్ను అడిగినట్లయితే, అవును, నేను మరి ఎన్ని మిలియన్ల సార్లు అయినప్పటికీ కూడా నేను చెప్పగలుగుతాను, నా దేవుడు కోపించే దేవుడు కాదు. ఆయన మరి ఈవెన్ ఆయన పరిశుద్ధుడు. ఆయన మనకు ఆయన మనల్ని కేవలం ప్రేమించేవాడే, మన పట్ల సహాయం చేసేవాడని నేను చెప్పగలుగుతాను. నాకు మరి మన పిల్లల విషయంలో చూసినట్లయితే
నేనెప్పుడు కూడా నేను చెప్పగలుగుతాను. నేనెప్పుడు కూడా వారిని వేరే వారు తప్పు చేశారని, లేకుంటే వేరే వారి యొక్క తప్పు విషయంలో నా పిల్లల్ని నేనెప్పుడు కూడా నేను కొట్టనండి. వేరే వారి విషయంలో వారు చేసిన పొరపాటును బట్టి నా బిడ్డలని నేనెన్నడూ కూడా నేను శిక్షించను. ఎందుకనంటే నేను సరైనటువంటి మనసును, ఆలోచనని కలిగి ఉంటున్నాను. మరి ఒక సహోదరి అంది, "ఇదిగో మరి ఆమె బలహీనత కలిగి ఉంటుంది. రోగం కలిగి ఉంటుంది." నేనన్నాను, "ఎందుకు నువ్వు ఈ రోగం కలిగి ఉంటున్నావు?" అన్నప్పుడు, "ఆ! లేదు సిస్టర్, ఇది దేవుని యొక్క చిత్తము. నేను ఈ రీతిగానే రోగం కలిగి ఉండాలి. బలహీనత కలిగి ఉండాలి. దేవుని చిత్తము. దేవుడు నన్ను శిక్షిస్తున్నాడు. నా పరిస్థితిని బట్టి, నేను చేసిన వాటిని బట్టి" అని ఆమె చెప్పడం జరిగింది. నేనప్పుడు అన్నాను, మీ యొక్క తల్లిగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారా?" అన్నప్పుడు, "అవును, మా అమ్మగారు నన్ను చాలా ప్రేమిస్తున్నారు." అంటే, మీ మీ అమ్మగారు మీ రోగంతో ఉండాలని ఎప్పుడైనా ఆశిస్తారా? ఎప్పుడైనా మరి అలా కోరుకుంటుందా మీ తల్లిగారు అన్నప్పుడు, "లేదు లేదు, మా అమ్మ నన్ను ప్రేమిస్తుంది. నేనెప్పుడు బలహీనతగా ఉండడం మా అమ్మకి ఇష్టం ఉండదన్నప్పుడు, మరి నీ తల్లి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి నీ యొక్క తల్లే నీ బాగుండాలని కోరుకున్నప్పుడు, మరి నీ పరలోకపు తండ్రి మరి ఏ రీతిగా నీవు రోగంతో ఉండాలని ఆయన ఆశిస్తాడు? ఏ రీతిగా నువ్వు బలహీనత నీకు రోగాలు తీసుకొస్తాడు?" అని నేను చెప్పినప్పుడు నిజంగా ఆమె యొక్క మనసు, ఆమె కన్నులు తెరవబడ్డాయి. నిజమే కదా! నా దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. ఎందుకు నాకు ఈ బలహీనత నేను ఉండకూడదని అప్పుడు ఆమె రియలైజ్ అయిందండి. Yeah. So you must understand. Then you'll say, yeah, the Bible says that God, see, propitiation. That's what John says, no? For the forgiveness of our sins. But you must understand that it is not God the Father said, go and no, no, no. It is Jesus, even when he was on this earth, he said, I have come. I want to give. See, you have parents who will do anything for their children. Some, even my own father, my God, working so hard for me so that, we'll get good education. That is exactly what is happening in this triune God. Jesus himself says, yes, I will give myself to you. Let us read John 10:17, where Jesus says, nobody forced me. I have come on my own. See, Father told the Son, yes, we have a plan. Holy Spirit agrees. All of them together. It is not an angry God. Oh, I don't want y'all are this human. Then Jesus says, no, no, I'm coming. No. How to get these, my loving children, out of this hell, which Satan has put them to? Jesus says, yes, I'm ready. We'll do this. Before we were even created, before the foundation of the earth, God knew what was going to happen. But this plan that Jesus will come is decided by all of them, not angry God, all of them. Let's read John 10:17, 17, 18. యోహాను సువార్త 17, 18 చదువుదాం. John 10:17, 18. నేను దాన్ని మరలా తీసుకొనున్నట్లు నా ప్రాణము పెట్టుచున్నాను. ఇందువలననే నా తండ్రి నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు. ఎవడును నా ప్రాణము తీసుకొనడు. నా అంతట నేనే దాన్ని పెట్టుచున్నాను. దాన్ని పెట్టుటకు నాకు అధికారము కలదు. దాన్ని తిరిగి తీసుకొనుటకు నాకు అధికారము కలదు. నా తండ్రి వలన ఈ ఆజ్ఞ పొందితినని. Okay. So he says, nobody forced me. Yeah, Father decided, yes, these are our children. Let us take them out of the clutches of the devil. On his own, he came. Okay, so this angry God, here Jesus only doesn't say, oh, Father sent me. No, no, no. I am going to give. Because we can't separate the Father, Son, and the Holy Spirit. They are all one. Triune God, I hope, you have gone over that. It is very important. That is the basis of Christianity. Here he says, I on my own have given. This is what the Father decided, but I have come. So these three are together of one mind. Before the foundation of the world, they decided. Even when they have created the world, okay, they love and respect each other, agree on everything. Let's read Genesis 1, 2, and 3. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి కుమారుడు తన సొంతగా అనగా ప్రభువైన యేసు వారు తన ప్రాణమును
పెడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వీరు ముగ్గురు కూడా ఐక్యత కలిగి అనగా మరి ఒకరి ఇష్టానుసారంగా మరొకరు ప్రవర్తిస్తూ వస్తున్నారు. ఇదిగో నా పిల్లలు మరి నరకానికి సాతాను పెట్టిన నరకానికి వెళ్ళకుండా ఇదిగో వారిని రక్షించాలని తండ్రి ఎప్పుడైతే మాట్లాడారు వెంటనే కుమారుడు కూడా అవును మరి వారి కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని ఈ రీతిగా తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మ వారి ముగ్గురిని కూడా మనము వేరుపరచడానికి లేదు. ముగ్గురు ఐక్యత కలిగి ఈ రీతిగా మరి వారు మరి ఈ యొక్క కుమారుడు తన ప్రాణాన్ని పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నామండి. చూడండి మరి ఆదికాండము 1 మొదటి అధ్యాయము 2, 3 వచనాలు కూడా మనం చదువుదాం. భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను. చీకటి అగాధ జలము పైన కమ్మి ఉండెను. దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచుండెను. దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. Okay. Here also you see, earth didn't have any form. Nothing was there. Void. Void means null. It is just space. Okay. And then the Lord makes the earth. Okay. And the Spirit of God is hovering on the water. See, it is not just that one person did it. Spirit is hovering. Then God, here it is God the Father said, let there be light. And there was light. Okay, now how did that light come? Let's read John 1 3 1 to 3. John 1 1 to 3. ఇక్కడ ఆదికాండంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము. భూమి నిరాకారంగాను శూన్యంగాను ఉండెను అనగా అక్కడ నిరాకారంగా ఉన్నటువంటి భూమి పైన దేవుని ఆత్మ అనగా దేవుని ఆత్మ జనములపై అల్లాడుచుండెను అనగా అక్కడంతా కూడా దేవుని ఆత్మతో నింపబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ఆ తర్వాత దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలకగా వెలుగు కలిగెను. అయితే ఈ వెలుగు ఏ రీతిగా కలిగింది అనేది కూడా మనం చూద్దాము. మొదటి యోహాను మొదటి అధ్యాయము 1, 2 వచనాలు చూద్దాం. ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. ఆయన ఆదియందు దేవుని యొద్ద ఉండెను, సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను. Okay. In the beginning was the Word. Now here we all know Word is Jesus Christ. The Word was with God. And the Word was God. See, here you have the Spirit of God and God created. But here, what does John say? He says the Word, that is, Jesus was with God, and Jesus is God. In the beginning, he was with God. All things came to be through him. Apart from him, nothing that is there that came into being. See, the Creator here in John 1 3 is Jesus Christ, the Son. You have the Spirit, you have God giving the Word. The Word creates everything, that is Jesus Christ. So you must understand it's always together in the same mind. They are not different. They are not having separate thinking. They are all one mind. Let's read Colossians 1:16. తులసి 1:16 చదువుదాం. మరి యోహాను సువార్త ఇందాక మనం చూసాము. ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యమే దేవుడై ఉండెను. ఆయన ఆదియందు దేవుని యొద్ద ఉండెను, సమస్తం ఆయన మూలంగా కలిగెను, ఆయన లేకుండా ఏది కూడా కలగలేదు. మనం ఇక్కడ చూసామండి. అనగా త్రిత్వంలో ముగ్గురు కూడా సమానంగా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నట్టుగా మనం చూసాం. కొలస్సీ 1:16 కూడా చూద్దాం. ఎలా అనగా ఆకాశమందున్నవన్నీ భూమి అందున్నవియు దృశ్యమైనవి గాని అదృశ్యమైనవి గాని అవి సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారములైనను సర్వమును ఆయన యందు సృజింపబడెను. సర్వమును ఆయన ద్వారాను ఆయనను బట్టి సృజింపబడెను. Okay, very clear here. All things have been created through him and for him. Even we are for him. It is for the Father does for the pleasure of his Son. We are there for his company, he for our company. He has given us we will see now how he has made us like his children only.
all for his pleasure and all for our pleasure also. Please remember, very often, yeah, we have to be pleasing to God. No, 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 no. You have to be pleasing, yes. But God also loves you and wants to please you. Never forget that. Just like you have in the Trinity, Father loves Son, Son loves Father, Spirit with the Father and Son. The same we are. Don't think that God, oh, yeah, you, no, 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 that is not the attitude. That is the attitude of preachers who preach that to you. Oh, God, angry God, yeah, as if this person who is preaching is going to be the intermediary. No, there is only one person who is the advocate in heaven, and that is Jesus Christ, and he loves you. That is what you got to remember. He loves you, the Father loves you, Holy Spirit also loves you. You also loving him is part of this plan. It is all about love. Now I want to really what happens a lot, why this preaching or this angry God and things like that. Earlier I had made a statement that when we read the Bible, if we don't read it with the Holy Spirit, we will take the literal meaning. But we must remember, Old Testament is written by people who were, led by the Holy Spirit, but they didn't have a spirit that was alive. Holy Spirit came and went. One thing is written by two people, explained differently. That I want to show you. So once when you see that, you will understand that unless you take the Holy Spirit and read the Bible, you are going to be like every other preacher that I have heard in my life, till I came to a point that I understood his love. I am blessed. I understood. Today you are there. You're going to understand. What about those people, who believe, don't know that we should go through the Holy Spirit? What will be their lives to know that there is an angry God there? So let us remember that Father, Son, Holy Spirit. It's only love. Old Testament, we have some scripture where the writer says angry God, which we are being preached to. Actually, after Jesus said New Testament, we cannot look at Old Testament at all because it was written by people who, whatever, are they led by the Holy Spirit? Absolutely. But mind, that filter is still carnal. ఆహ్, ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం కొలస్సీలు ఇందాక మనం ప్రారంభంలో చూసాం. ఆయన ద్వారా మనం బట్టియు సృజించబడెను. సర్వమును ఆయన ద్వారా ఆయనను బట్టియు సృజించబడెను అని మనం చూస్తాం. సమస్తం కూడా ఆయన ద్వారా మనకివ్వబడ్డది. మనం ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు మనం అనుకుంటాం చాలా సార్లు, ఓహ్! నేను దేవుని కొరకు, నేను దేవుని సంతోషపెట్టడానికి నేనిక్కడ జీవిస్తూ ఉంటున్నాను అని మనం చాలా సార్లు ఆయన సంతోషపెట్టాలి అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ మనం మర్చిపోతాం దేవుడు కూడా సమస్తము మన కొరకు సృజించాడు. మనం సంతోషించాలని ఆయన ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. మనం ఆనందించాలని, మనము ఈ లోకంలో బాగుండాలని మన తండ్రి కూడా మన కొరకు ఆశిస్తున్నట్టుగా, ఆలోచిస్తున్నట్టుగా మనము చాలా సార్లు గుర్తించలేకపోతున్నాం. కానీ మన తండ్రి మనకంటే ఎక్కువగా మనను ఆయన బాగుండాలని ఆయన కోరుకుంటూ ఉంటున్నాడు. ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు. అంతే కాకుండా మరి బైబిల్ గ్రంథంలో చూసినట్లయితే మరి దేవుని యొక్క ప్రేమను మనం వ్యత్యాసంగా ఆలోచిస్తున్నాం. అనగా ఆయన కోపించే దేవుడు మరి కోపంగా ఉంటాడు, శిక్షిస్తాడు అని ఆ రీతిగానే మనము ఆలోచిస్తూ ఉంటున్నాం. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఆ యొక్క బోధన విషయంలో బోధించే విధానమును బట్టి, చర్చెస్‌లో మనం వింటున్న వాక్యాల్ని బట్టి, మరి పాత నిబంధన గ్రంథంలో కొన్ని చోట్ల రాయబడినటువంటి వాటిని బట్టి మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కానీ మనం ఆలోచించినట్లయితే కొన్ని చోట్ల ఒకే సందర్భంను బట్టి మరి ఒకరు రాసింది మరొకరు రాసిన దాంట్లో చాలా తేడా ఉంటుంది. ఎందుకు అనంటే పాత నిబంధన గ్రంథంలో చూసినట్లయితే మరి ఆత్మ వస్తూ ఆ సమయానికి వస్తూ మరలా వెళ్ళిపోతూ ఉండేటటువంటి వాడు. మరి అలాంటి సమయంలో వారి యొక్క మరి మైండ్ అనగా ఆలోచన విధానం కూడా మరి పనిచేసి ఉండవచ్చు. శరీరానుసారంగా కూడా వారు పనిచేసి ఉండవచ్చు. కానీ మరి ఇప్పుడు మనం నూతన నిబంధన ప్రకారంగా చూసినట్లయితే మన దేవుడు ఆయన కోపించే దేవుడు కాదు. మన పట్ల ఆయన కేవలం ప్రేమను మాత్రమే ఆయన చూపించే దేవుడు అని మనం గుర్తించాలి. Okay, so let's read 2 Samuel 24, 1 and 2. 2 Samuel 24, 1 and 2. 2 సమూయేలు 24, 1, 2 వచనాలు చదువుదాం. ఇంకొక మారు
యెహోవా కోపము ఇశ్రాయేలీయుల మీద రగులుకొనగా ఆయన దావీదును వారి మీదికి ప్రేరేపణ చేసి, నీవు పోయి ఇశ్రాయేలు వారిని యూదా వారిని లెక్కించుమని అతనికి ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. అందుకు రాజు తన యుద్ధనున్న సైన్యాధిపతి అయిన యోవాబును పిలిచి, జనసంఖ్య ఎంతైనదని నాకు తెలియగలందులకై Okay. దాను మొదలుకొని బెయేర్షెబా వరకు ఇశ్రాయేలు గోత్రములలో నీవు సంచారము చేసి వారిని లెక్కించుమని ఆజ్ఞ ఇయ్యగా. Okay. David, here what it is saying, and the anger of the Lord was aroused against Israel. See here, what Samuel is writing. He moved David to go and number Israel. If you read this whole chapter, God has told, always he tells the kings of Israel, until I tell you, you don't number anybody. He told Moses, Moses numbered. Here it says, God got angry. Okay. This is census. God, counting people. Let's read 1 Chronicles 21:1. 1 Chronicles 21:1. ఉమ్మడి దినవృత్తాంతము 21:1 మనం చదువుదాం. లోపు ఇక్కడ మనము 24లో మనం ఇదాకా చూసాం. ఇక్కడ 1, 2 you read. 1 and 2. 1 and 2 మేడం. 1 and 2, yes. 21, 1 and 2. 21, 1, 2 వచనాలు చదవండి. మొదటి దినవృత్తాంతములు. తరువాత సాతాను ఇశ్రాయేలునకు విరోధముగా లేచి ఇశ్రాయేలులను లెక్కించుటకు దావీదును ప్రేరేపింపగా, దావీదు యోవాబునకును జనుల యొక్క అధిపతులకును, మీరు వెళ్ళి బెయేర్షెబా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశ్రాయేలులను ఎంచి వారి సంఖ్య నాకు తెలుపుటకై నా యొద్దకు దాన్ని తీసుకొని రండని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. Okay. Same incident. David is counting people, right? Now, did God tell or did Satan tell? Up to now, you have heard so many sermons. I am sure you will tell me it is not God who got angry, it is Satan. See, if God told David not to count, for which, of course, in this chapter, if you read, God got angry on David and said, who told you to count? And he gave him 3 options. That beautiful. You should read this chapter, but I don't have time here. Bible. Sister, you are saying Bible is not correct. Bible. This is the Bible. Anger of the Lord. See, angry God. What does Chronicles say? Satan's too. You and I, filled with the Spirit, know that God, see, what James says, God will never tempt you to do wrong things. Right? Your temptation is of your own mind. How does James write that? Because now he's filled with the Holy Spirit. Holy Spirit lives in him. Samuel, whoever wrote Chronicles, didn't have spirit. But Holy Spirit was telling them, they were writing with the filter of their own carnal mind. I am telling you, these 2 scriptures, please write it down somewhere. Read them again and know that Bible is true, yes, but it is written differently. Same incident. Samuel says God got angry. What does a chronicle person say? Satan did. You and I know it is Satan who comes against us. See, God cannot tell you to do something and punish you for that. I mean, again, I'm telling you, God is not crazy. As many preachers will tell you, I want to give you the guarantee. One day I was telling God, I said, Lord, let me just imagine that you're bad. Oh my God. Really, I was shaken. Imagine a person who's so powerful and he's bad. You and I won't exist. So remember this thing. Keep these 2 scripture in mind, write them somewhere. When I read it, I wrote it. When someone told me this, see, this is angry God doesn't exist. Read this. And I don't know how many more scriptures, but this is the example that I was shown. I said, wow. As it is, I never read the Old Testament because I never believed there was an angry God. But this is proof for you. Bible is true. Read it with the Holy Spirit. Otherwise, what will happen?
You'll only get what the devil wants to tell you. It is devil who is doing all this thing. Anger of God never came. God can't tell David to do something because he's angry and then punish him. What kind of God is that? It is not God, it is the devil. Devil is doing blaming God. That is what is happening in the whole Old Testament. We know what a Revelation says, accuser of the brethren. Always telling that God, he doesn't love you. He doesn't this one. I know of one person who had kept a servant because she's a very busy person. And this servant, you know what she did? She kept telling that daughter, your mother doesn't love you. See how much she's working. Only I love you. This is what many servants of God are doing. Telling you, oh, that angry God. No, I don't know how I sound in this sermon to you, but I want to prove to you that God is love. God only loves you. He wants only your good. చూడండి ఇక్కడ ఇక 2 వచనాలు కూడా మీరు రాసి పెట్టుకోండి. 2 సమూయేలు 24 మొదటి నుండి. అదే రీతిగా మొదటి దినవృత్తాంతములు 21. ఈ 2 కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. 24లో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇంకొక మారు యెహోవా కోపము ఇశ్రాయేలు మీద రగులు కొనగా ఆయన దావీదును వారి మీదికి ప్రేరణ చేసి మరి ఇశ్రాయేలును లెక్కించమని ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చినట్టుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం. అయితే ఇక్కడ మొదటి దినవృత్తాంతం 21లో చూసినట్లయితే తర్వాత సాతాను ఇజ్రాయేలుకు విరోధముగా లేచి ఇజ్రాయేలుకు లెక్కించుటకు దావీదును ప్రేరేపింపగా చూడండి ఇదొక్క సందర్భమే ఎంత వ్యత్యాసంగా ఇక్కడ రాయబడి ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ సాతాను ఇజ్రాయేలుకు విరోధంగా అనగా విరోధంగా నిలబడ్డదని మనకి ఇక్కడ మరి దినవృత్తాంతంలో రాయబడి ఉంది. కానీ 2 సమూయేలు రాసినటువంటి మాట దేవుని కోపము అనేటటువంటి మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. మనం గుర్తించాలి. మరి దేవుడు అంటే వీళ్ళు రాసే ఒక వ్యత్యాసంలో వారి యొక్క శరీరానుసారంగా కొన్నిసార్లు రాసి ఉండవచ్చు అని కూడా మనము గ్రహించాలి. ఈ యొక్క స్క్రిప్చర్స్ ని బట్టి మనము గ్రహిస్తుంది ఏంటి అంటే దేవుడు ఒక వ్యక్తిని అంతగా మరి కోపించి మరలా మరి వారికి పని చెప్పేటటువంటి దేవుడు కాదు. వారికి పనినిచ్చి ఇలా చెయ్యమని లెక్కించమని చెప్పి మరలా కోపించేటటువంటి దేవుడు కానే కాదు అని మనం ఇక్కడ గుర్తిస్తున్నాం. ఈ 2 వచనాల ద్వారా మనం గుర్తించేది ఏంటంటే ఇక్కడ సాతాను అక్కడ కోపించాడు అంటే సాతాను వ్యతిరేకంగా విరోధంగా ఉందని కానీ దేవుడి యొక్క కోపము అక్కడ లేదు అని మనం ఇక్కడ గుర్తించవచ్చు. మరి నేను చెప్పాలి అనుకుంటే మరి ఎన్నో రీతులుగా మరి మనం వింటున్నటువంటి వాక్యాల ద్వారా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఏంటనంటే ఈ యొక్క వాక్యాలు పరిశుద్ధాత్మ సహాయముతో మనం ఒకవేళ మన బైబుల్ చదవకపోతే పరిశుద్ధాత్మ సహాయం మనకు లేకపోతే ప్రతి విషయంలో కూడా అనగా మనము ప్రతి విషయంలో కూడా మనం వ్యతిరేకంగానే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. మరి చాలా విషయాల్లో మరి దేవుడు కోపించాడు అని రాయబడినటువంటి సందర్భాల్లో మనము ఆ రీతిగానే మన మనసులో స్థిరపరచబడిపోయాయి నమ్ముతూ ఉంటున్నాం. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపు సహాయము మనకు లేకుండా ఉంది కాబట్టి మనము అలా నమ్ముతున్నాం. కానీ నేను చెప్తాను మన దేవుడు కోపించే దేవుడు కాదు. ఆయన మనం ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు. ఆయన బిడ్డలం మనము ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు. మరి ఒకరింట్లో మరి ఒక పని మనిషి తన బిడ్డను పోషించడానికి ఆ తల్లి ప్రతిరోజు కూడా మరి చాలా కష్టపడుతూ డ్యూటీ చేస్తుంది. కానీ తన దగ్గర ఉన్నటువంటి పని మనిషి మాత్రం ఆ సర్వెంట్ మాత్రం చెప్తుంది కదా, ఇదిగో నీ తల్లి ఎప్పుడు నిన్ను ప్రేమించదు కాబట్టి ఆమె ఎప్పుడు బయట ఉంటుంది, నీ తల్లి నిన్ను ప్రేమించట్లేదు అని ఆమె బోధిస్తూ వస్తుంది. అదే రీతిగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అలాగే ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు సేవకులు కూడా మరి అలాగే బోధిస్తున్నారు. దేవుడు ప్రేమ గలవాడు కాదు, దేవుడు మరి కోపగించుకునే దేవుడు అని అలాగే బోధన చేయడం అనేది మనం ఈ దినాల్లో కూడా చూస్తూ వస్తూ ఉంటున్నాం. Okay, so I hope I have convinced you there was no angry God. God was never angry with you. And please remember, God is so powerful. If he was angry with you, he would have destroyed the whole of humanity. He didn't. As a triune God, they decided, yes, Jesus should come and as a man, take back the authority of man. And that is exactly what happened. So let's read Mark 6:45 to 52 to understand even when Jesus was on this earth. See, Jesus is God, he's on this earth. All his disciples knew that he was God. Even at that time, they didn't have spirit in them. Their heart was still hardened. They couldn't understand. Let's read Mark 6:45 to 52. మార్క్స్ వార్త 6:45 నుండి 52 వరకు మనం చూద్దాం. ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన విషయాల్లో మరి మీకు అర్థమై ఉండొచ్చు, మన దేవుడు కోపగించుకునే దేవుడు కాదు, ఆయన ప్రేమ గల దేవుడు అని మనము గుర్తించాలి.
ఈ సమయంలో చూద్దాం. ఎంత చెప్పినప్పటికిని కూడా వారి యొక్క హృదయాలు కఠినమైపోయినాయి. మార్క్స్ వార్తలు మనం చూద్దాం 6:45-52 వరకు. ఆయన జనసమూహమును పంపివేయనంతలో దోణి ఎక్కి అద్దరినున్న బెత్సయిదాకు ముందుగా వెళ్ళుడని ఆయన తన శిష్యులను వెంటనే బలవంతము చేసెను. ఆయన వారిని వీడుకొలిపి ప్రార్థన చేయుటకు కొండకు వెళ్ళెను. సాయంకాలమైనప్పుడు ఆ దోణి సముద్రము మధ్య ఉండెను. ఆయన ఒంటరిగా మెట్టనుండెను. అప్పుడు వారికి గాలి ఎదురైనందున దోణి నడిపించుటలో వారు మిక్కిలి కష్టపడుచుండగా ఆయన చూచి రాత్రి ఇంచుమించు 4వ జామున సముద్రము మీద నడుచుచు వారి యొద్దకు వచ్చి వారిని దాటిపోవాలనని ఉండెను. ఆయన సముద్రం మీద నడుచుట వారు చూచి భూతమని తలంచి కేకలు వేసిరి. అందరూ ఆయనను చూచి తొందరపడగా వెంటనే ఆయన వారిని పలుకరించి ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేనే భయపడకుడని చెప్పెను. తరువాత ఆయన దోణి ఎక్కి వారి యొద్దకు వచ్చినప్పుడు గాలి అణిగెను. అందుకు వారు తమలో తాము మిక్కిలి విభ్రాంతి నొందిరి. అయినను వారి హృదయము కఠినమాయెను గనుక వారు రొట్టెలను గూర్చి సంగతి గ్రహింపలేదు. Okay, so here if you see, Jesus is sleeping. But these guys, see, God is sleeping on your boat. Yeah, wind is there outside. Yes, it is storm. They are fishermen. They know what will happen if a storm like this is there. But you have God sleeping there, right? Do you think all of you will drown? No. But they couldn't understand. There was no Holy Spirit. Can't you see? We are going to drown. Yeah, Jesus. See, Jesus was sleeping because he was tired. Jesus whole night praying, literally, daytime doing walking, healing, preaching. He's tired. He's sleeping in the night. He's the only one who has understood the love of God. That's why he's sleeping quietly, not at all bothered, because he knows his father will not drown him. His father just cannot drown him. I want to tell you, like, the day you understand like Jesus, you will be sleeping even in a storm. But just the end of it is very beautiful. He gets up and he says, peace, be still. You get your miracle only when you believe in the love of God and you are sleeping like a baby. When you rest in God is the only time you will see miracle. Not when you think, oh, what this angry God is going to do on me. I'll be punished for this thing. I'll be doing this, that. You will not see a miracle. I'll pray to this angry God. I'll please this God. Not happening. You have to sleep like a baby, like Jesus did. Then you can get up and say, peace, be still. And I just want to tell you, recently, you seen my granddaughter. Her baptism was there on 2nd of October. Same thing. Satan came there. Suddenly on 30th, she got fever. Nothing. Fever. And I said, she's 5 months baby. But you know what? Just I said no. I said, and I was like, babies means I'm a little bit nervous. Should we take to doctor? What we should do? I said, no, God, I'm going to rest in you. Whether it is adult or it is a baby. Jesus died for our healing. I said, okay, Lord, I'm just going to sleep. Then 4 o'clock, I got up in the morning. Again, I am little disturbed. No, got up and prayed in tongues. Just said this, by your stripes, the baby is healed. By your stripes, the baby is healed. By morning, when I got up, my daughter says, Ma, the fever is totally gone. Are you resting? Are you saying that, yeah, by his stripe, whether baby, adult, we don't care. Jesus has died for me. That is true. Learn to sleep in your storms. When you sleep in your storms, you'll see your miracle. చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే అక్కడ గాలి సముద్రము అలల మధ్యలో ఆ యొక్క ఓడలో ఉన్నప్పుడు మనకు అది సందర్భం తెలుసు. ఆ ఓడలో ఉన్నప్పుడు అలాంటి సమస్య గాలి తుఫాను వచ్చినప్పుడు ఆ శిష్యులందరూ కూడా వారు ఎంతగానో గలిబిలవుతున్నారు, ఎంతనో ఆందోళన చెందుతున్నారు. కానీ వారు మర్చిపోయారు. మరి యేసు ప్రభు వారు ఆ యొక్క దోణిలో ఉన్నాడు అన్న విషయమే వారు ఆలోచించట్లేదు. ప్రభు వారి దగ్గర ఉన్నాడు కదా. కానీ వారందరూ అంతగా ఆందోళన పడుతున్నారు. ఇక మేము చనిపోతామేమో, ఇలాగ మునిగిపోతామేమో అనుకుంటున్నారు. కానీ ప్రభువైన యేసు వారిని చూసినట్లయితే ఆయన చాలా ప్రశాంతంగా ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటున్నాడు.
అనగా మనం ఒకటి గమనించినట్లయితే వీరు శిష్యులు ప్రభువైన యేసునందు వారు విశ్వసించట్లేదు కానీ ప్రభువైన యేసు మాత్రము తన తండ్రి యందు పూర్తి నమ్మికతో నెమ్మదిగా తండ్రిని నమ్మాడు కాబట్టి నెమ్మదిగా విశ్రాంతిని పొందుకుంటున్నాడు. ఎప్పుడైతే తను అలా లేచాడో వారి యొక్క ఆ యొక్క గాలి తుఫాను చూసినప్పుడు ఆ నిద్ర అవస్థ నుండి లేచి వెంటనే ఆ యొక్క గాలి తుఫాను నిమ్మలించుమని మరి ఆయన గద్దించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అవునండి. మన జీవితంలో కూడా మరి అదే యొక్క ప్రశాంతతను, నెమ్మదిని మనం ఎప్పుడు కలిగి ఉంటామంటే పూర్తిగా దేవుని పైన మనము నమ్మినప్పుడు, ఆ యొక్క దేవుణ్ణి మనం ఆశ్రయించినప్పుడు, ఆ యొక్క నూతనమైనటువంటి విశ్రాంతి మనకు కలుగుతుంది. మనం కూడా చెప్పగలుగుతాం ఎన్ని గందరగోళ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా నెమ్మది కలుగును గాక అని మనం కూడా పలకగలుగుతాం. నెమ్మది మన జీవితంలో, సమాధానం మన జీవితంలో ఉండునట్లుగా మనము ఆజ్ఞాపించగలుగుతాం. నా యొక్క మరి కుమార్తె నా యొక్క మనమరాలు విషయంలో మరి యొక్క అక్టోబర్ 2న తను మరి ఆ పాపకు బాప్టిజం ఇవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు మరి ఆ పాపకు అంతకు ముందే మరి 31 తారీఖున బాగా మరి జ్వరం వచ్చేసిందండి. అలా జ్వరంతో ఉన్నప్పుడు నా కుమార్తె చెప్పింది. చాలా జ్వరంతో పాప ఉందన్నప్పుడు మరి మేము కొంచెం ఆందోళన చెందాం. అయినప్పటికీ నేను నమ్మాను. లేదు మరి ఈ సాతానుడు కలిగించాడు. ఇది దేవుని నుండి వచ్చినది కాదు. మరి ఇంక చిన్న పాపకైనా పెద్దవారికైనా దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. ఈ పాపకు స్వస్థత ఇస్తాడని ఆ యొక్క ఉదయాన్నే లేచినప్పుడు అలా కొంచెం అలజడితో నేను మరి భాషల్లో ప్రార్థించడం ప్రారంభించాను. మరి నా కుమార్తె ఉదయాన్నే నా యొక్క పాపను చూసి వెంటనే మరి పూర్తిగా మరి పాపకు జ్వరం తగ్గిపోయింది. ఇక జ్వరం లేదు అని చెప్పడం జరిగింది. అనగా ఎప్పుడైతే మనము అలాంటి గందరగోళ పరిస్థితులలో, సమస్యలలో మరి ప్రభు పైన ఆనుకొని ఆయనే సహాయం చేస్తాడు. ఆయన నాకు విశ్రాంతిని ఇవ్వగలుగుతాడు, నెమ్మదిని ఇవ్వగలుగుతాడని నమ్ముతారో ఖచ్చితంగా దేవుడు మరి చిన్నవారికే గాని కాదు కానీ పెద్దవారికనే కాదు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆయన సహాయం చేయగలుగుతాడు. నెమ్మదిని ఆయన అనుగ్రహించగలుగుతాడు. Okay. So, what are we seeing here in this? Jesus is doing so many things, but they are not able to understand. Okay, why? Because they are only seeing. It is not their fault. Okay, they didn't have the spirit in them, but they are seeing only through their external senses, their eyes, their ears. Only with that they are seeing. Let us read Mark 8:13-21. Okay, so this is important. Why? Because Jesus also saying, what is it with you guys? I am there with you, but you're not understanding. Why aren't you understanding? Jesus also knows the problem, but as a human being that God came as man, sometimes he also is getting fed up. Let's read Mark 8:13-21. Mark 8:13-21. మార్క్స్ వార్త 8వ అధ్యాయము 13 నుండి 21 వరకు చదువుదాం. వారిని విడిచి మరలా దోణి ఎక్కి అద్దరికి పోయెను. వారు తినుటకు రొట్టెలు తెచ్చుటకు మరచిరి. దోణిలో వారి యొద్ద ఒక రొట్టె తప్ప మరేమీయూ లేకపోయెను. ఆయన చూచుకొనుడి, పరిసయ్యుల పులిసిన పిండిని గూర్చియు హేరోదు పులిసిన పిండిని గూర్చియు జాగ్రత్త పడుడని వారిని హెచ్చరింపగా, వారు తమ యొద్ద రొట్టెలు లేవే అని తమలో తాము ఆలోచించుకొనిరి. యేసు అది ఎరిగి, మన యొద్ద రొట్టెలు లేవే అని మీరెందుకు ఆలోచించుకొనుచున్నారు? మీరు ఇంకనూ గ్రహింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠిన హృదయము గలవారై ఉన్నారా? మీరు కన్నులుండియు చూడరా? చెవులుండియు వినరా? జ్ఞాపకము చేసుకొనరా? నేను ఆ 5,000 మందికి 5 రొట్టెలు విరిచి పంచిపెట్టినప్పుడు మీరు ముక్కలు ఎన్ని గంపల నిండా ఎత్తిదిరని వారిని అడిగాను. వారు 12 అని ఆయనతో చెప్పిరి. ఆ 4,000 మందికి 7 రొట్టెలు నేను విరిచి పంచిపెట్టినప్పుడు ముక్కలు ఎన్ని గంపల నిండా ఎత్తితిరని ఆయన అడగగా వారు 7 అనిరి. అందుకు ఆయన, మీరు ఇంకను గ్రహింపకున్నారా అని అనెను. Yeah, he's also breaking his head. God, why guys you can't understand? Can't you hear? Can't you see? No. God also knows they cannot. But so much he is doing, still they are not able to understand. Imagine God is with them, they are not able to understand. So Jesus was all the time telling them, I'm going to give you somebody who will make you understand, who will make you help you understand. Whole of John,
John, see, John, I am telling you again, is very important. 13, 14, 15, 16, 17. Sit and read this quietly, nicely, every line. I am going to send you Holy Spirit. Why Holy Spirit is so important? Today, Sister Brighty, correctly give us the Holy Spirit to understand. Very important. Okay. Now, if we think that, yes, okay, suppose someone says, Sister, angry God, all great preachers, so many preachers preach the same thing. How you can say? Okay. If God was an angry God, okay, so before God, angry God, we have here. Now, God is now not so angry. Let us take it like that. But what the scripture says? Let us, even Hebrew 13:8 says, Jesus the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. That means God never changes. Malachi 3 says, I am the Lord. I do not change. So this preaching about, angry God, Jesus came, he satisfied. And we Jesus didn't come to satisfy the anger of God. God was not angry. Jesus came to save us, to change our nature. That is all he came for. And to get back the authority that Adam had given Satan. So please remember, again and again I'm saying, Jesus dying on the cross can't change God, because he never was changing. It says, I do not change. Malachi 3:6 says, for I am the Lord, I do not change. Therefore, you are not consumed. You read, I mean, if you simply read, because I am not angry, you are not dead. That is what God says in Malachi 3:6. If you have anywhere, or if any preacher, you hear this, please just throw it away. The death of Jesus Christ changed our nature. It didn't change God the Father. God was never angry. God is the same yesterday, today, and forever. Somebody, oh, sister, Hebrews says Jesus is the same. You cannot separate Jesus from God the Father or the Holy Spirit. Otherwise, that will be a madcap God, which some madcap people may tell you. God is not mad. They are of the same mind, of a correct mind. They all love you. That you I don't know. Write it down. Write it down. Jesus the same yesterday, today, and forever. He doesn't change. The death of Jesus didn't change God, because even in Old Testament he says, I am God. I do not change. Therefore, you are not consumed. It means therefore you are not dead. So please remember that time and again. God doesn't change. He was not an angry God. Now after Jesus' death, no. What happened after Jesus' death and resurrection? We changed. Holy Spirit, as Jesus promised, he gave it to us. చూడండి మార్క్స్ వార్త 8:13-21 వరకు మనం ఇక్కడ చూసామండి. ఎంతగా మనము మరి అక్కడ శిష్యులు ప్రభు చేసినటువంటి ఆశ్చర్య కార్యాలు ఎన్ని చేసినప్పటికీ కూడా వారు మాత్రము సరి అయినటువంటి గ్రహింపు లేదు. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆ యొక్క నడిపింపు వారికి లేకపోవడం ద్వారాన వారి కళ్ళు తెరవబడలేకపోయాయి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే కూడా మరి 5 రొట్టెలు 2 చేపలను ఆయన మరి సమృద్ధిగా వారికి అనుగ్రహించాడు. 5,000 ప్రజలు అక్కడ భుజించారు. అయినప్పటికీ కూడా శిష్యులు ప్రభువైన యేసును పూర్తిగా మరి వారు ఆయన చేసిన క్రియలను వివరించలేకపోతూ ఉంటున్నారు. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం లేకపోతే మనం కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమను, దేవుని యొక్క సహాయాన్ని మనము తెలుసుకోలేము. మరి ఇక్కడ హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13:18 చూసినట్టయితే ప్రభు అంటున్నాడు, నిన్న నేడు నేను ఏకరీతిగా ఉన్నటువంటి దేవుడును, మార్పు లేని వాడను. అది మనం గుర్తించాలి. మన తండ్రి మరి కోపించే దేవుడని ప్రభువైన యేసు వారు తన శిలువ యాగం ద్వారా ఏదో మరి తనను ఆయన స్వభావాన్ని మార్చాలని అలాంటి చేసినట్టుగా సందర్భాలు ఆ రీతిగా చేసినటువంటిది ఏది కూడా లేదండి. తండ్రి చిత్తమును కుమారుడు నెరవేర్చాడు. కుమారుడు చేసినటువంటి పనిని పరిశుద్ధాత్ముడు, ఇలా త్రిత్వంలో ముగ్గురు కూడా ఏకంగా ప్రతిదీ కూడా నెరవేర్చినట్టుగా మనం చూస్తా ఉంటున్నాం. మరి మలాకి 3:6 చూసినట్లయితే, మరి నేను మార్పు లేని దేవుడను కాబట్టి, మరి నేను కోపించలేదు కాబట్టి మీరు ఇంకా బ్రతికి ఉన్నారు అని ఇజ్రాయెల్ ప్రజల విషయంలో కూడా మరి అక్కడ మలాకిలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ఆయన మార్పు లేని దేవుడు. ఆయన స్వభావాన్ని మనం మార్చలేము. లేకపోతే ప్రభువైన యేసు వారు ఏదో తండ్రి స్వభావాన్ని, ఆయన కోపించే స్వభావాన్ని మార్చడానికి ఈ లోకంలోకి వచ్చాడని కూడా మనము ఆ రీతిగా చెప్పలేమండి. అయితే ఎప్పుడు మనము తండ్రి ప్రేమను మనం తెలుసుకుంటాం,
ఆయన కఠినమైన దేవుడు కాదు. ఆయన ప్రేమ గల తండ్రి అని మనం ఎప్పుడు తెలుసుకుంటామంటే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయము మనకు కావాలి. ఇందాక ప్రారంభంలో కూడా బ్రైటీ ప్రార్థన చేసింది గదండీ! పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం ఉంటేనే మనం సరి అయినటువంటి అర్థాన్ని మనము తెలుసుకోగలుగుతాం. నిజ దేవుని యొక్క ప్రేమను, ఆయన యొక్క స్వభావాన్ని కూడా మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. Okay, so now let us go to how do we know or how can we define it in the New Testament, because in the New Testament we have the Holy Spirit. Let's read 1 John 3:1. 1 John 3:1. మొదటి యోహాను మనము 3:1 చదువు. మనము దేవుని పిల్లలమని పిలువబడినట్లు తండ్రి మనకెట్టి ప్రేమ అనుగ్రహించెనో చూడుడి. మనము దేవుని పిల్లలమే. ఈ హేతువు చేత లోకము మనలను ఎరుగదు. ఎలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. Okay, see what great love the Father has lavished on us. Lavish means just put so much. Okay, not give little like take and go, not like that. Lavished means, oh, totally. If you go to hotels like Taj and all, if you go for buffet, I think minimum 50 dishes will be. That is called lavish food. This is the way God has lavished his love on you. That we should be called children. See, John. What great love the Father has lavished on us. We should be called children of God. And that is what we are. See, John has realized. That is what he's saying. చూడండి, మొదటి యోహాను 3:1 చూసినట్లయితే, మనం దేవుని పిల్లలమని పిలువబడినట్లు తండ్రి మనకి ఎట్టి ప్రేమను అనుగ్రహించిన చూడండి. మనము దేవుని పిల్లలమే అని మరి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రేమ అంటే దేవుడు మన పట్ల అంటే కొలత లేని అంటే అనగా సమృద్ధి అయిన పరిపూర్ణమైనటువంటిది అత్యధికమైనటువంటి ప్రేమను మన ఎడల ఆయన కనపరుస్తూ ఉంటున్నాడు. ఆయన ప్రేమను మనం గుర్తించే వారంగా ఉండాలి. మనం ఏదైనా ఉన్నత హోటల్లో మనం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దాదాపు మరి ఒక మరి 50 కర్రీస్ కానీ వెరైటీస్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు అవి అంటే పూర్తిగా సమృద్ధి అయినటువంటి ఆ యొక్క ఆహారం ఏ రీతిగా అయితే ఆ యొక్క మరి హోటల్స్ లో మనకు దొరుకుతుందో ఆ రీతిగా దేవుడు అంటున్నాడు ఇక్కడ, నేను మీకు ఆ యొక్క పరిపూర్ణమైనది అంటే ఇంకా కొదువలేనిది ఇంకా తక్కువ కానిది అలాంటి ప్రేమతో నేను ప్రేమిస్తున్నాను. అందుకే ఇక్కడ యోహాను దేవుని ప్రేమను రుచి చూచాడు కాబట్టి ఆ యోహాను రాసిన ప్రతి మాటలో కూడా దేవుని పట్ల ప్రేమ, దేవుడు మన పట్ల ఎంత ప్రేమ కలిగి ఉంటున్నాడో ఆ ప్రేమను ఆయన వివరిస్తూ వస్తున్నాడు. Let us read Romans 8:15-16. Romans 8:15-16. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 15-16 వచనాలు చదువుదాం. ఎలయనగా మరలా భయపడుటకు మీరు దాసిపు ఆత్మను పొందలేదు గాని దత్తపుత్రాత్మను పొందితిరి. ఆ ఆత్మ కలిగిన వారమై మనము అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నాము. మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే మన పక్షముతో మన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు. Okay, so very important. The love of God has given us an identity. You remember the first thing I taught you, because if you don't know your identity, you will live like a servant and a beggar. You will live with fearful life. That is what Paul says. He says he has given you a spirit. He has given you Holy Spirit. The spirit you receive doesn't make you slaves. Again, don't have slave mentality. You are a child. Sonship, adopted to sonship. So there are some people who say, see, you are adopted and Jesus is son. You are just, no. You are adopted because now you are born as a man, right? As a man and human being. But now the spirit is in you. Now you are become God-like. So you are adopted in his family. Adoption with man. Okay, we adopt when we don't have children. We don't adopt with love, but God adopts only with love. So if anybody, oh, you are adopted. No. You're adopted because you are now given God's DNA and you are part of his family. You must understand that you are not given a spirit of slaveship, but you are given a spirit of sonship, which tells you that you can call out anytime, Daddy, you can call out Abba, Father, anytime you can do that. చూడండి, ఇక్కడ మరి రోమిలకు రాసిన పత్రికలో మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాము. మన గుర్తింపు ఏంటో మనము
గ్రహించాలి. నేను ప్రారంభం నుంచి కూడా నేను చెప్తూ వస్తుంటున్నాను. మన గుర్తింపు ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. మనం ఎవరమో, మనం ఎవరి బిడ్డలమో మనం తెలుసుకోవాలండి. ఇక చూసినట్లయితే 14 వచనం చూసినట్లయితే, దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరు నడిపించబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులయ్యుందురు. ఏలయనగా మరలా భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు గాని దత్తపుత్రాత్మను పొందితిరి. మరి చూడండి ప్రేమేంద్ర బిడ్డలారా, అక్కడ కలిగిన వారమైన మనము అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నాము. మనము ఇంకా భయపడడానికి మనకు దాస్యపు ఆత్మ లేదు. మనము దత్తపుత్ర ఆత్మను అంటే దేవుని దగ్గర నుండి మనము ఆయన బిడ్డలము. మనము ఆయన బిడ్డలము, దత్తత చేయబడినటువంటి మనం బిడ్డలము. ఆయన యొక్క ఆత్మను పొందుకున్నామని మనం గుర్తించుకోవాలి. ఆ యొక్క మరి మనం కలిగి ఉన్నటువంటి ఈవెన్ ఇక డిఎన్ఏ కూడా మన తండ్రిది మనం పొందుకున్నాము. మన యొక్క పరలోకపు తండ్రిది మనం కలిగి ఉన్నాము అని మనము గ్రహించాలి. కాబట్టి మనం ఒకవేళ ఇంకా అలాంటి మన గుర్తింపు మన గుర్తింపులో గ్రహించకపోతే, మనం దేవుని బిడ్డల మన గ్రహింపులోకి లేకపోతే ఇంకా మనము అడుక్కునే వారంగానే, ఇంకా ఇక దాసులుగా అలాంటి స్వభావంతోటే మనం ఉండవలసినటువంటి పరిస్థితిలోకి వస్తుంది. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, మీరు భయపడని అవసరం లేదు. మీరు నా కుమారులై ఉంటున్నారు కాబట్టి మరి దాస్యపు ఆత్మ మీకు లేదు. దత్తపుత్ర ఆత్మను నేను మీకు ఇచ్చి ఉన్నాను అని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. అది మనము నమ్మాలి. Okay. So God made us part of his family. Secondly, God's love is so great that we all know John 3:16. Okay, God's love is sacrificial. He gives himself only. And secondly, he gives you all comforts on this earth. Okay, so we have a preaching like you have to live like a beggar, as a loser on this earth, then you go to heaven and enjoy. No. See? Thank you, Manish. Thank you so much for putting it on in writing. It goes really fast. God so loved the world that he gave his only son, that whosoever shall believe shall not perish. Here, very important. He gave his son, but still you have the choice to believe or no. If you believe, you will not perish. You will have eternal life. Now, he also gives you earthly blessings. Okay? So, యోహాను సువార్త 3:16 మరి దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా తన అద్వితీయ కుమారుని మన కొరకు ఆయన మరి అర్పించినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. మన కొరకు పంపించినట్లుగా మరి దేవుణ్ణి మరి మన కొరకు ఆయన పంపించాడు కాబట్టి మనం గుర్తించాలి. మరి ఆయన నమ్మిన బిడ్డలు ఎవరైతే మరి నమ్ముతున్నారో, అనగా దేవుడైతే తన కుమారుని పంపించాడు, కానీ ఎవరైతే నమ్ముతారో అలాంటి వారికి ఎలాంటి శిక్ష విధులు అంటే నమ్మినప్పుడు మన కొరకు ఆయన వచ్చాడు అని మనం నమ్మినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క కార్యాన్ని మనము చూడగలుగుతాం. Okay, so this is a true sacrificial and unconditional love. Okay, Jesus died for everybody, but still he has given you the choice. He has never taken your free will. He has told you, yeah, my son I'm sending, he is going to do what he has to do. Do you want to believe? If you believe, you will not perish. Okay, he also wants us to give us good earthly things. Let us read Matthew 7:9-12. మత్తయి సువార్త 11 Matthew 7:9-12. 7వ అధ్యాయము 9 నుండి 12 వరకు మనం చూద్దాం. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 9 నుండి 12 వరకు. ఆయన షరతు లేని ప్రేమతో మనను ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు. మరి ఆయన ప్రేమ ఎలా ఉందంటే, కేవలము ఈ భూమిపైనే మనం ఈ భూమి పైన దరిద్రులుగా ఉండి అక్కడ పరలోకంలో సమస్తము ఇస్తానని చెప్పట్లేదు ఆయన. ఈ భూమి పైన కూడా మనము అత్యధికంగా సంతోషంగా ధనవంతులుగా ఉండాలనే ప్రభు యొక్క ఆశ ఉంటుంది, చిత్తమై ఉంటుంది. చదువుదాం. మత్తయి సువార్త 7:11. ఏడో అధ్యాయం 9 నుండి చదవండి. మీలో ఏ మనుషుడైనను తన కుమారుడు తన్ను రొట్టెను అడిగిన ఎడల వానికి రాతినిచ్చునా, చాపను అడిగిన ఎడల పామునిచ్చునా? మీరు చెడ్డవారయుండియు మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులనియ్యనెరిగి ఉండగా పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగు వారికి అంతకంటే ఎంతో నిశ్చయముగా
మంచి ఈవులనిచ్చును. కావున మనుషులు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురో అలాగుననే మీరును వారికి చేయుడి. Okay, very simple here. Okay, he says like, you are earthly people, you know how to give good things to your children. See, very important what Jesus says. Please let it go into your head. God doesn't want to punish you, God doesn't want to give you bad things. You know, if anybody tells you, please don't believe. Jesus says, you all are earthly parents, you like to give nice things. You know, like my friend said, God wants me sick. I don't know how preachers can preach this nonsense. And she is a Catholic, okay, she's not a Protestant, but Protestants also same. I have seen, yeah, your child is sick because of your sins. No, God doesn't punish anybody for anything. It is the devil who gives you. He says, you earthly people know how to give good gifts to your children. What do you think of my heavenly Father? Don't you think he wants to give you good gifts to those who ask him? See, very important. Are you asking the right things? I know people who want money. Oh my God, they just want money. And their lives are like hell. God will give you. If you want money, he'll give you that only. But the one who's smart will say, God, I want your spirit and I want you. Because if you have that, you're the richest person in the world. You can get anything. Okay. And the last line is very important. Whatever you want men to do to you, also you do to them. This is the law. This law I've been preaching always, no, law of Genesis. From the book of Genesis, God says, each produce of its own kind. What you give is what you receive. Every word Jesus said. Give and it shall be given to you. See, world says, store it, go save, go, don't give anybody, be stingy, you will have. What does the word of God says? Give, and then you will get more. Opposite of what the world says. Whatever you want men to do to you, do also to them. Sow good seeds. చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే 7వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో మనం ఇక్కడ చూసాము. మనము ఈ లోక మనుషులే అనగా మరి ఈ లోకపు తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఏది అడిగితే అది ఇచ్చినప్పుడు, మన పరలోకపు తండ్రి కూడా మనకు మరి అడిగింది మనకు ఎందుకివ్వడు? ఆయన సమస్తము కూడా ఆయన మనకు ఇచ్చేటటువంటి దేవుడు. ఈ లోకపు తల్లిదండ్రులే ఆ రీతిగా వారికి మనస్తత్వం కలిగి వారి పిల్లలకు ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు, మన పరలోకపు తండ్రి కూడా నిశ్చయముగా మనకు అనుగ్రహించేటటువంటి దేవుడు. అయితే మరి కొందరు మరి కొందరు ఆలోచిస్తారు, మరి దేవుడు నాకు ఇవ్వడేమో, లేకపోతే ఆయన కోపగించుకునే దేవుడు, కోపగించుకునే దేవుడు అని అనుకుంటుంటారు. నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి, నా ఫ్రెండ్ కూడా ఈ రోగము దేవుని చిత్త ప్రకారంగా నాకు ఈ యొక్క రోగం నేను కలిగి ఉంటున్నాను అని చెప్తూ ఉంటుందండి. ఈ రోజుల్లో మరి అలాగే బోధిస్తూ ఉంటున్నారు. దేవుడు మరి ఆయన కోపగించుకునే దేవుడు, ఆయన ఎలాంటి మరి ఇతరులకు కీడు చేసేవాడు, అలాంటి బోధలు మనం వింటూ వస్తూ ఉంటున్నాం. మరి కానీ దేవుని యొక్క ప్రేమను తెలుసుకున్నటువంటి మనం గ్రహించాలి. మన ఈ లోకపు తల్లిదండ్రుల కంటే మన పరలోకపు తండ్రి చాలా శ్రేష్ఠుడు. ఆయన అడిగింది తన బిడ్డలకు ఇవ్వాలని ఆయన ఆశిస్తూ ఉంటున్నాడు, ప్రేమ అని ఆయన గుర్తిస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మరి కొంతమంది మాత్రం కేవలము ఏం అడుగుతారంటే మరి డబ్బుని అడుగుతూ ఉంటారు. డబ్బు విషయంలో చాలా మరి ధనికులైపోవాలని కేవలం డబ్బు ఆశిస్తూ ఉంటారు. కానీ మరి జ్ఞానం కలిగిన బిడ్డలు, ఆత్మీయ బిడ్డలు ఏమడుగుతారంటే మరి ఆత్మను అడుగుతారు. తర్వాత దేవా నీ ఆత్మ నాకు కావాలి, తర్వాత నీవు నాకు కావాలి అని అడుగుతారు. ఇలా 2 అడిగినటువంటి వారు నిజంగా దేవుని యొక్క ఆత్మతో నింపబడి దేవుని కూడా వారు కలిగి ఉంటారు. వారు సంతోషంగా ఉంటారండి. అయితే మరి మనం ఆర్థిక విషయంలో, డబ్బు విషయంలో చూసినట్లయితే లోకానికి వ్యతిరేకంగా దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తుంది. లోకం ఏం చెప్తుందంటే, మీరు ధనవంతులు అవ్వాలి అంటే మీరు దాచుకోండి, మీరు పిసినారిగా ఉండండి, మీరు కూడబెట్టుకోండి అని లోకం చెప్తుంది. కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, మీరు ఇవ్వండి, మీరు ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏ కొలతతో కొలుస్తారో మీకు అది ఇవ్వబడుతుంది. అందుకే ఇక్కడ 12వ వచనంలో ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. కావున మనుషులు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురో అలాగునని మీరును వారికి చేయుడి. ఇది ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తల ఉపదేశమై ఉన్నది. అనగా మరి మొదటగా మీకు చెప్పాను, ఆదికాండంలోని ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్ర విషయంలో, ఆజ్ఞల విషయంలో, మరి ఆ యొక్క లా విషయంలో ఇక్కడ కూడా చూసినట్లయితే ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రం మనం ఆలోచించినట్లయితే ఏదైతే మనము ఇతరుల నుండి కోరుకుంటున్నామో అది వారికి ఇవ్వడం ద్వారా మనము కూడా, అంటే మనము ఇవ్వడం ద్వారా మరలా తిరిగి పొందుకుంటాము అని దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం. Okay, so now for wealth,
Let's read Deuteronomy 8:18. ద్వితీయ ద్వితీయోప Deuteronomy 8, verse హ్మ్. 18. ద్వితీయోపదేశకాండము 8, 18 చదువుదాం. కాగా నీ దేవుడైన యెహోవాను జ్ఞాపకము చేసుకొనవలెను. ఎలయనగా తాను నీ పితరులతో ప్రమాణము చేసినట్లు తన నిబంధనను నేటి వలె స్థాపింపవలెనని మీరు భాగ్యము సంపాదించుకొనుటకై Okay. మీరు సామర్థ్యము కలుగచేయువాడు ఆయనే. మీకు సామర్థ్యం కలుగచేయువాడు ఆయనే. Okay. So here very important. For you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to wealth. See, here it is not said He who gives you wealth. He gives you the power. That's why many people have called and said, "What should I do? How should I go in ministry?" I said, working is very important. God has not created you to sit like this and yeah, money is falling. No, 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 no. He has given you the power to wealth. If you are ready to work, I'll tell you, not a single day you will have money problems. You work, you give, you will be getting a million times. Very, very important. Remember Deuteronomy 8:18. He gives you the power to become rich. చూడండి ద్వితీయోపదేశకాండము 8, 18 ఈ యొక్క వాక్యం మీరెన్నడూ కూడా మర్చిపోకూడదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే భాగ్యము సంపాదించుకున్నటకై మీకు సామర్థ్యము కలగజేయవాడు ఆయనే అని రాయబడింది. ఇక్కడ ఏం రాయబడింది? భాగ్యం ఇస్తానని చెప్పట్లేదు అక్కడ. భాగ్యమును సంపాదించుకోవడానికి సామర్థ్యాన్ని ఇస్తానంటున్నాడు దేవుడు. అనగా మనం ఎప్పుడు కూడా మరి పని చేయడానికి మనం ముందుండాలి. మనం కష్టపడాలి. అయితే మన యొక్క ఎప్పుడైతే మరి ఏ వ్యక్తి అయితే ప్రతిరోజు తను కష్టపడతాడో డబ్బులకు తన ఎప్పుడు కూడా కొదువ అనేది తనకు ఉండదు అని మనం గుర్తించాలి. కాబట్టి మన జీవితంలో ఈ భాగ్యం సంపాదించుకోవడానికి కొదువ లేకుండా ఉండడానికి కష్టపడి పని చేయాలి. ఆ సామర్థ్యాన్ని దేవుడే ఇస్తున్నాడు, దేవుడే ఇస్తాడని కూడా మనము నమ్మాలి. Okay, so God knows you have to have a house, you have to have a good job, a good husband or wife. God knows. Okay, so when you pray in the spirit, you are asking Him. God will never give you without asking, because not because you go and beg, not like that. What you want. So be careful what you are asking. Ask and you shall receive. He says, be careful what you are asking. So pray in the spirit so that you ask the right thing. God knows what you need, but He will not give you just like that. He will only give you what you want. So be careful what you are asking. Pray in the spirit, like Nehemiah. I prayed. One question the king is asking. Before that, in that 10-15 seconds, he's praying. Pray in the spirit and ask God to give you the right things. చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి మనం ఏదైతే అడుగుతున్నామో మరి అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును అని సెలవిచ్చారు. అయితే మన తండ్రికి మనకు తెలుసు, మనకు ఇల్లు కావాలని, ఉద్యోగం కావాలని, మనకు కావాల్సిన ప్రతి దినచర్యలో మనకు కావాల్సిన నిత్యావసరాలు అన్ని కూడా కావాలని మన తండ్రికి తెలుసు. అయితే మనము మరి అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును అని మాట ప్రకారం మనం అడుగుతూ ఉంటున్నాం. అయితే మనం ఏం అడుగుతున్నాం అనేది మనం చాలా జాగ్రత్త కలిగి మనం అడగాలి. అది కూడా ఏ రీతిగా మనము అడగగలుగుతాం సరియైనది అనంటే కేవలం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయంను బట్టే మనం అడగగలుగుతాం. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఆత్మలో ప్రార్థించే వారంగా మనం ఉండాలి. ప్రభువా ఏది సరియైనది నా జీవితానికి అని మనం సరియైన వాటిని అడిగి ప్రభు యొద్ద నుండి పొందుకునే వారంగా ఉండాలి. నెహెమ్యా జీవితంలో చూసినట్లయితే కూడా తను ప్రార్థన ద్వారా ప్రతి నిత్యము ఆయన ఆత్మలో ప్రార్థించే వ్యక్తిగా మనం చూస్తున్నాం. ఆ ప్రార్థనలో దేవుని సహాయాన్ని కోరుకుంటున్న వ్యక్తిగా మనం చూస్తూ వచ్చాం. Okay, so now you must remember also that there is no way you can actually understand God's love. Even now, I don't understand, because I do some mad things, but He is not mad with me. However wrong things I do, He forgives me when I say God forgive me, I did this wrong. Even today, I don't understand. Somebody was asking me, sister, I said, I don't understand. No, we just cannot understand His love for us. It is difficult. I'm really telling. That's why you have people who say, you are like a worm whom He created, and He likes to hit this worm. Those people also have not understood. But there is one person, as I told you, John. Okay, John. Let us read John 13:23. Okay, little fast if you can do. John 13:23. యోహాను సువార్త 13:23 మనం చూద్దాం. మరి చాలా మన దేవుని ప్రేమను మనము గుర్తెరగండి.
దేవుని యొక్క ప్రేమను మనము పూర్తిగా మనం అర్థం చేసుకోలేము. నిజంగా ఏ రీతిగా ఆయన ప్రేమ ఉంటుందో మనం పూర్తిగా మనం చెప్పలేము. ఒకసారి చదువుదాం 13:23. ఆయన శిష్యులలో యేసు ప్రేమించిన ఒకడు యేసు రొమ్మున ఆనుకొనుచుండెను. Okay. There was reclining on Jesus' bosom, means here, sitting like this, one of his disciples whom Jesus loved. Okay, if you read all the Gospels, John is the only guy, the disciple whom Jesus loved, the disciple whom Jesus loved, the only guy who actually understood God's love. So when he writes in his Gospel, he writes about himself. He doesn't write his name. No, Paul writes, Paul, the servant of God, blah, 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 whatever he has written. But John, the disciple whom Jesus loved. Let's read John 19:26. 19:26 చదువు. యోహాను సువార్త 19:26. యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గరకు నిలుచుంట చూచి, అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పెను. Yeah. Then Jesus saw his mother. Jesus knew that after he died, all his brothers will be killed. Jesus knew everything. The disciple whom he loved standing nearby. Yeah. Behold, woman, behold your son. Okay. Then you have John 20, verse 2. 22 వచనం చదవండి. గనుక ఆమె పరిగెత్తుకొని సీమోను పేతురు నొద్దకు యేసు ప్రేమించిన ఆ మరి యొక్క శిష్యుని యొద్దకును వచ్చి, ప్రభువు సమాధిలో నుండి ఎత్తుకొని పోయిరి, ఆయనను ఎక్కడ ఉంచిరో ఎరుగమని చెప్పెను. Okay, here also. The ladies came to Peter and they came to the other disciple whom Jesus loved. Okay, this man, and just see what happens. He understood the love of God. He could actually see Jesus in his form as a king of the universe. See, he knew the love of God, but when he saw the power of Jesus in revelation, he was so scared he couldn't put his head up. Jesus was saying, no, I am the same. See, when we talk of angry God, people preach. If you see angry God, I'll tell you, you will not exist. Because John couldn't bear to see the actual powerful Jesus. John couldn't bear to see, but he knew Jesus' love. And Jesus said, no, I'm the same person. I really hope, in this 1 hour, you have understood that there is no angry God. If you see an angry God, even the powerful God that John saw in Revelation, will tell you cannot exist. But John understood the love of God and he had the whole book of Revelation. చూడండి ఈ యొక్క ఇక 3 వచనాల్లో కూడా మనం ఈ సందర్భాల్లో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ మరి యేసు ప్రభు ప్రేమించినటువంటి శిష్యుడిగా యోహాను ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. అంటే ప్రేమించిన శిష్యుడిగా మనం చూస్తుంటున్నాం. మరి యోహాను సువార్తలో కూడా 20 అధ్యాయంలో మనం చూసాం. ఇక్కడ 18, 19, 26లో కూడా చూసాం. అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు, ఇదిగో నీ తల్లి అని ప్రేమించినటువంటి శిష్యుడికి యోహానుకు అప్పచెప్పినట్టుగా చూస్తున్నాం. అనగా దేవుడు ప్రేమించినటువంటి శిష్యుడిగా ఉన్నాడు. అంతే కూడా యోహాను కూడా తన పత్రికల్లో చూసినట్లయితే దేవుని ప్రేమను పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకొని మరి దేవుని ప్రేమను వెల్లడి చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. అంతేకాకుండా ప్రకటన గ్రంథంలో ఆయన ప్రత్యక్షతను పొందుకున్నప్పుడు మరి ఆయన తండ్రిని ముఖాముఖిగా చూసినప్పుడు దేవుని స్వరూపాన్ని ఆయన చూడలేకపోయాడు. చాలా సార్లు బోధకులు దేవుడు కోపగించుకునేవాడని అలా బోధిస్తూ ఉంటారు. కానీ అలా కోపగించుకునే దేవుని యొక్క స్వారూప్యమును మరి ఎవరు కూడా చూడలేరు. మరి మరి యోహాను మరి ఆయన ముఖాన్ని ఆ యొక్క మహిమను పోయాడు. ఆయన దేవుని యొక్క ప్రేమ ఏంటో యోహాను శిష్యుడు గుర్తించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. Okay, so now the best way to describe God's love is Luke 15. It is known as the lost chapter. Okay, in English it's called the lost chapter. Let's read Luke 15, 1 to 14. Yeah, Luke 15, 1 to 14. లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయము 1 నుండి 14 వరకు చూద్దాం. ఒకప్పుడు సమస్తమైన సుంకరులను
కాపులను ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన దగ్గరకు వచ్చుచుండగా పరిసయ్యులను శాస్త్రులను అది చూచి ఇతడు పాపులను చేర్చుకొని వారితో కూడా భోజనము చేయుచున్నాడని చాలా సనుగుకొనిరి. అందుకాయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను. మీలో ఏ మనుషునికైనను 100 గొర్రెలు కలిగి యుండగా వాటిలో ఒకటి తప్పిపోయిన ఎడల అతడు 99 అడవిలో విడిచిపెట్టి తప్పిపోయినది దొరకు వరకు దానిని వెదుక వెళ్ళడా? అది దొరికినప్పుడు సంతోషముతో దానిని తన భుజముల మీద వేసుకొని ఇంటికి వచ్చి తన స్నేహితులను పొరుగువారిని పిలిచి, మీరు నాతో కూడా సంతోషించుడి, తప్పిపోయిన నా గొర్రె దొరికినదని వారితో చెప్పెను గదా. అటువలే మారుమనసు అక్కరలేని 99 మంది నీతిమంతుల విషయమై కలుగు సంతోషము కంటే మారుమనస్సు పొందు ఒక పాపి విషయమై పరలోకమందు ఎక్కువ సంతోషము కలుగును. ఏ స్త్రీకైనను 10 వెండి నాణెములుండగా వాటిలో ఒక నాణెము పోగొట్టుకొంటే ఆమె దీపము వెలిగించి ఇల్లు ఊడ్చి అది దొరకు వరకు జాగ్రత్తగా వెదకదా? అది దొరికినప్పుడు తన చెలికత్తెలను పొరుగువారిని పిలిచి నాతో కూడా సంతోషించుడి, నేను పోగొట్టుకొనిన నాణెము దొరికినదని వారితో చెప్పును గదా. అటువలే మారుమనసు పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతల ఎదుట సంతోషము కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను నేను. మరియు ఆయన ఇట్లా నేను ఒక మనుష్యునికి 2 కుమారులుండిరి. వారిలో ఎక్కడి వరకు చదవాలి మ్యామ్? టిల్ అప్ టు Up to 115 you read. 15. 14. మరియు ఆయన ఇట్లా నేను ఒక మనుష్యునికి 2 కుమారులుండిరి. వారిలో చిన్నవాడు తండ్రి ఆస్తిలో నాకు వచ్చు భాగం ఇమ్మని తన తండ్రిని అడగగా అతడు వారికి తన ఆస్తిని పంచిపెట్టెను. కొన్ని దినములైన తరువాత ఆ చిన్నవాడు సమస్తమును కూర్చుకొని దూరదేశమునకు ప్రయాణమైపోయి అచ్చట తన ఆస్తిని దుర్వ్యాపారము వలన పాడు చేసెను. అదంతయు ఖర్చు చేసిన తర్వాత ఆ దేశమందు గొప్ప కరువు రాగా వాడు ఇబ్బంది పడసాగి వెళ్ళి ఆ దేశస్థులలో ఒకని చెంత చేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన పొలములలోనికి వాటిని పంపెను. Okay. So here it's very important. Okay. You have 100 sheep. One is lost. You know, the shepherd doesn't say, oh, one, okay, forget now. This 99, I have to look after. No, 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 no. He leaves the 99 there and he goes to search for that one. So why we don't feel or we don't believe that God loves us? Are so many people in the world, how God, no. God is God. He's not human being. We can make partiality between our 2 children. One, I know some relatives of mine are there. One, they will, especially if it is boy, they'll give special treatment. Girl, they will not bother. I've seen so many in India, it is like that. No, 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 no. Girl or boy, here it is not written. Males are better. Nothing like that. 100 sheep. One sheep is lost. There, he leaves the 99. I want you to understand and know God loves you. There may be so many people on this earth. That is what I thought. Am I important? No, he's important. He finds you important. He likes you. He loves you. He has created you specially. You try to find another person like you, maybe slightly looking like you. Otherwise, nothing matches. Each and every person is unique, different. He loves you. He knows you by your name. He knows everything. So, this is very important. 99 are there. They are safe. One, but still he goes after the 99. Then you have a lesser number, 10 coins, right? 10 coins are lost. Still that woman, she'll take a lamp and go searching. And important in these two is after finding, they're all happy. The angels are happy. Very important. Everything that you succeed and do, I'll tell you, God is happy. The angels are rejoicing. When you do things which are successful, which when you are happy, angels are rejoicing. You got to believe this. Jesus has written it like this. Then finally, he talks about 2. Now, you know this story.
You know that. That's why I didn't read it. You might have read it before. Now, there is a problem when preachers preach this. In our church, prodigal son, they say, means the son who repented and came back. See, if you read 17, it is said, when he came to himself, he said, how many of my father's servants have more food to eat? He didn't repent. See, he was not getting food to eat. Still, he was carnal. He was thinking about the food. He never ever once said, my God, how much my father loved me. I'm requesting you, understand father's love. Don't prodigal son, he repented for nothing. Instead of naming this chapter as love of God, they have made it carnal. Yeah, prodigal son. This is what we are taught. It is not about the prodigal son, it is about the loving father. This guy, when the father is alive only, he says, divide the property. Means he's saying, you are dead now for me. He goes, but the father is every day looking when he's coming back. Finally, when he spent everything, see, when he didn't come back, when he had everything, when he lost everything, that time carnally, he's not getting biryani to eat, and he says, oh, daddy's biryani was good. He never said daddy was good. Okay, and with all this dialogue in his head, you make me your servant. But you see what, if you read this, father saw him far away and gave him everything as if he had not left. I want to tell you, this is what the Father's love is. This is what Jesus described. It is not prodigal son, it is loving Father story. Read chapter 15 and read it with this filter, with this lens, the loving Father. Then you have the older brother that looks like many of the preachers that I have heard. Yeah, everything and why you are giving. No, that is the Father's love. He sent his son. You can take everything and go, but when you come back, he wants to celebrate. He wants to restore you. Last time I have told you, whatever you have lost, he wants to give back to you. Not only that, he wants to celebrate. The fat calf, which they have kept for feast, the rotten fellow who never even thought of father's love, he thought only of father's biryani. When he came back, that is the very funny part. God gave him, the father gave him biryani only. I mean, it's really illogical, God's love. We cannot understand. We just cannot understand. The son never thought of father's love. He thought only about father's biryani. When he came back, the father was waiting, gave him a coat, means restored him as a son again, put a ring, chappals. Putting chappals in old times was a great thing. Poor people never put. Those who didn't have land, property, who didn't have any belonging, they didn't put chappals because they were expensive at that time. But he gave him a gold ring, he gave him a dress, he gave him a ring and chappals. He restored him again. That is what God wants to do to you. However, you may think that, whatever anybody tells you, and plus he gives you biryani, whatever you want, what you like. What do you want today? Many a times when I am really wanting good food, I will tell God, today I want this. And you won't believe, sometimes people just come and give at the door, and I'm like about to faint. I have not ordered. Nowadays, very easy. Order in online, you will get. Not like that. Either my neighbor will give me or somebody in the office will give. They will come and give. God knows what you want. God wants to give you good things. God loves you. This is the gospel. The gospel is not an angry God who wants to punish you. This is the gospel means good news. What is the good news? God loves you. He created you so that you can enjoy with Him. Not like, oh, you are created so that you can praise Him. He want. I don't know if the people who preach that, do they really think that if we don't praise Father, His, what to say, His prestige will go down? His, what to say, His glory will go down? That is a big joke. Nothing happens to God, but He wants you to be part of the family. Just like Jesus praises His Father, He wants you to praise Him because you're part of the family. It is not to please Him. He is not angry. He is not waiting for, yes, now you bend down, sing my praise. That is carnal thinking.
When you praise him, you're like his son who says, "Oh, Father, you're so great." Like the Holy Spirit who says, "Father, you're so great." He wants you to be part of the family. There is no, slavery here. There is only love, love, love. When you love, 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 you're ready to praise, you're ready to submit. చూడండి ఇక ఈ 3 ఇక సందర్భాల్లో మనం చూసినట్లయితే 15వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే మరి ఇక్కడ మరి గొర్రెల కాపరి 100 గొర్రెలు తన దగ్గర ఉన్నాయి. కానీ మరి ఒక్క గొర్రె ఎప్పుడైతే తప్పిపోయిందో మరి తను ఒక్క గొర్రె కదా తప్పిపోయింది. నాకు 99 గొర్రెలున్నాయి కదా అని అనుకోలేదు. తను ఆ 99 గొర్రెలు పక్కన పెట్టి ఆ ఒక్క గొర్రె కొరకు వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. మరి చాలా సార్లు మరి మనము విభేదాలు అనగా పిల్లల మధ్య ఇద్దరు పిల్లలున్నారనుకోండి. అందులో వ్యత్యాసం కొన్నిసార్లు చూపించవచ్చు. పిల్లల మధ్య భేదములు కల్పించవచ్చు. కానీ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఎవ్వరిని కూడా అలా విభేదంగా భేదములు కల్పించి ఎన్నడూ కూడా వ్యత్యాసంగా ఆయన చూడట్లేదు. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన ఒక ఉన్నతంగా చూస్తుంటున్నాడు. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన మరి ఎంతో శ్రేష్టమైన వారిగా ఆయన చూస్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క వ్యక్తి ఇక్కడ గొర్రెల విషయంలో మనం ఆలోచించినట్లయితే 99 గొర్రెలు ఉన్నప్పటికి కూడా ఆ ఒక్క గొర్రె కొరకు ఆ కాపరి వెతికినట్లుగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడి చెంతకు చేర్చుకోవాలని, వారిని ప్రేమించాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు. ఈ యొక్క ఉపమానంలో అది మనం నేర్చుకున్నాం. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన ప్రేమిస్తాడు. ఒకరున్నారులే, నాకు కొంతమంది ఉన్నారు సరిపోతుంది అని ఆయన ఎప్పుడు కూడా అనుకోడు. ఆయన ప్రేమ ప్రతి ఒక్కరి పట్ల ఒకే రీతిగా ఉందని మనము గుర్తించవచ్చు. రెండో ఉదాహరణలు చూసినట్లయితే 10 నాణెములు పోగొట్టుకున్నటువంటి స్త్రీ విషయంలో చూసినట్లయితే, ఈ యొక్క ఉదాహరణ చూసినట్లయితే ఏదైతే పోగొట్టుకున్నారో అది దొరికినప్పుడు వారందరూ కూడా సంతోషించారు. అంతేకాకుండా అందరూ కూడా పక్కింటి వారితో కలిసి, మిగతా వారందరితో కలిసి మరి సంతోషించినట్లుగా, వారి సంతోషాన్ని పంచుకున్నట్లుగా చూసామండి. అదే రీతిగా మూడో ఉపమానంలో మనం చూసినట్లయితే మామూలుగా అయితే అందరూ తప్పిపోయిన కుమారుడు అని చెప్తూ ఉంటారు. తప్పిపోయిన కుమారుడని ఆ కుమారుడు గురించి చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. కానీ నేను చెప్తాను, అక్కడ తప్పిపోయిన కుమారుడు కాదు గాని ప్రేమించేటటువంటి తండ్రి యొక్క మరి స్టోరీగా, మరి ఒక ప్రేమించే తండ్రి యొక్క కథగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకనంటే చాలా మంది అంటారు ఆ యొక్క కుమారుడు మరి తను తప్పు తెలుసుకొని 17వ వచనంలో ఉంటుంది కదా! మరి అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు నా తండ్రి యొద్ద ఎంతో మంది కూలివాండ్లకు అన్నము సమృద్ధిగా ఉన్నది అని గ్రహించాడు. అంటే ఆ యొక్క కుమారుడు ఏదో తను తప్పు చేశానని అనుకోవట్లేదు గానీ, తనకు ఎప్పుడైతే ఆహారము లేదో, ఆకలిగా ఉన్నటువంటి ఆ సమయాల్లో తనకేం గుర్తొచ్చిందంటే, నా తండ్రి ఇంట భోజనము ఎంతో మందికి ఉంది కదా అని అన్నమును బట్టి తను గుర్తు చేసుకొని ఆ యొక్క కుమారుడు అక్కడికి వెళ్ళాడు. తండ్రి కానీ తండ్రి మాత్రము మరి తన ప్రేమను చూపిస్తూ ఉంటున్నాడు. చూడండి, ఇక కుమారుడి యొక్క మనసు చూసినట్లయితే తండ్రి బ్రతికున్నప్పుడే ఆస్తిని అడిగాడు. అంటే ఏంటి? తండ్రిని అప్పుడే చంపేసినటువంటి ఆ లెక్కలోకొస్తుంది. తండ్రి బ్రతికున్నప్పుడే ఆస్తిని అడిగి వెళ్ళిపోయినటువంటి వ్యక్తి కొరకు తండ్రి ఎదురు చూస్తూ ఉంటున్నాడు. నా కుమారుడు ఎప్పుడు వస్తాడు? ఎప్పుడు చూస్తాడని. అనగా ఇక్కడ తండ్రి ప్రేమ ఎంతగా ఉందో అంత పాడు చేసి వెళ్ళిపోయినటువంటి కుమారుడి కొరకు కూడా తండ్రి ఎంతో ప్రేమిస్తూ తన తిరిగి రాక కొరకు చూస్తూ ఉంటున్నాడు. ఎప్పుడైతే ఈ కుమారుడు మరి నాకిక్కడ ఏం దొరకట్లేదు కదా! నా తండ్రి ఇంట్లో మంచి బిర్యానీ నేను తినేవాడిని అని ఎప్పుడైతే ఆలోచించాడో మరి చూడండి, తను ఏదైతే ఆలోచన చేశాడో ఆలోచన ప్రకారంగానే వెళ్ళినప్పుడు తండ్రి ఏం చేశాడండి, ఆ బిడ్డ వచ్చినప్పుడు కౌగిలించుకున్నాడు, ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. తనకు కావలసినటువంటి ఏదైతే దొరుకుతుందనుకున్నాడో అదే తండ్రి ఇచ్చినట్టుగా చూస్తుంటున్నాం. చూడండి, ఎప్పుడైతే తిరిగి రావడాన్ని మనం చూస్తామో తిరిగి వచ్చినదంతా కూడా ఆయన మరలా రెస్టోర్ చేశాడు. అంటే తిరిగి పూర్తిగా తనకు అనుగ్రహించాడు. ఆయన ఒక వస్త్రం కప్పాడు, ఒక ఉంగరాన్ని ధరింపచేశాడు, తర్వాత చెప్పులు ధరింపజేశాడు. ఆ దినాల్లో చెప్పులు వేయడం అంటే ఏదో మామూలు విషయము కాదు. ఆస్తి సమస్తము కూడా ఇస్తున్నట్టుగా దానికి ఉదాహరణగా ఉంటుంది. కాబట్టి అలా తండ్రి మరి తన కుమారుడికి తిరిగి వచ్చి సమస్తము నష్టపరిచి తిరిగి వచ్చినటువంటి కుమారుడి పట్ల తండ్రి యొక్క ప్రేమ ఏందో
మనం చూస్తూ వస్తూ ఉంటున్నాం. చూడండి దేవుడు మనకి ఏది కావాలో సమస్తం కూడా ఆయన తిరిగిచ్చే దేవుడు. మనము పూర్తిగా దేవునికి దూరం అయిపోయినప్పటికి కూడా మరలా దేవుని ప్రేమను తెలుసుకొని మనం వచ్చినప్పుడు ఆయన మనకి ఏది ఇవ్వాలో మనకాయన అనుగ్రహిస్తాడు. నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడైనా ఏదైనా కోరుకున్నప్పుడు ఈవెన్ నాకు అన్నీ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా చేపలు తినాలనిపించిందనుకోండి, మరి నేను ఆర్డర్ చేయడం కాదు గానీ, నా మనసులో అది కలిగినప్పుడు నా హృదయము గ్రహించిన దేవుడు, నా పక్కవారు గాని, నా పొరుగువారు గాని నాకు కావాల్సినటువంటిది ఆ రోజు మరి ఆ యొక్క కర్రీని తీసుకొనొచ్చినప్పుడు నేను ఆశ్చర్యపోతాను. దేవుడు నన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు. నా హృదయంలో నేను ఆశించింది వెంటనే నాకు అది మరి నేను పొందుకోవడం నేను చూస్తూ ఉంటున్నాను. అలాగే మన కన్న తండ్రి ప్రతి మంచి ఈవులతో మనను తృప్తిపరిచే దేవుడు. మనకు సహాయము చేసేటటువంటి దేవుడు. అయితే మరి చాలా సార్లు మనము స్తుతించే విషయంలో కూడా తండ్రి మరి కోపగించుకునే దేవుడని మనము అనుకుంటూ ఉంటున్నాం. కానీ నేను మరీ చెప్తున్నానేందంటే, మన దేవుడు కోపగించే దేవుడు మాత్రము కాదు. ఆయన మనందరిని కూడా ప్రేమించేటటువంటి దేవుడు. ఒకవేళ మనము ఆయనను స్తుతించకపోతే, ఆయన మనం పుట్టించాడు గదా! ఆయనను ఒకవేళ మనం స్తుతించకపోతే ఆయన కోపగించుకుంటాడేమో, ఆయన ప్రెస్టీజ్ ఏమైనా డౌన్ అయిపోతదేమో, లేకపోతే ఆ రీతిగా మనం ఆలోచిస్తుంటాం. లేదండి. కేవలం ఆయన ప్రేమను మనం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకోగలుగుతామో, అప్పుడు మనం ఆయన ఘనతను నిలబెట్టిన వారంగా ఉంటాం. మనం ప్రేమించినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఆయనను స్తుతించగలుగుతాం. ఆయన చేసిన మేలును జ్ఞాపకము చేసుకోగలుగుతాం. అయితే అదే రీతిగా సువార్త విషయంలో కూడా చూసినట్లయితే, సువార్త అంటే కోపగించుకునే దేవుడు గురించి చెప్పడం కాదు గానీ, సువార్త అంటే మంచి వార్త. మంచి వార్త ఏందంటే, దేవుని యొక్క ప్రేమయే అది మంచి వార్తగా మనకుంటుంది. కాబట్టి దేవుడు ప్రేమించేవాడు. ఆయన కోపగించుకునే దేవుడు కాదు. ఈ గంట వర్తమానం విన్న తర్వాత మీకు అర్థమై ఉండవచ్చు. దేవుడు ఏ విషయంలో కూడా మనని కోపగించేవాడు కాదు గానీ, ప్రేమిస్తూ ఆయన మన పట్ల సమస్తమును మనకు అనుగ్రహించాలని ఆశిస్తున్నాడని మనం గ్రహించాలి. Thank you, Sister Swarna. So, but you told everything. Thank you so much. Spirit is really working. Beautiful. Thank you so much. And also for the reading also who's putting up. Thank you so much. Again, sorry, we have come to 7 o'clock. I try, but somehow it comes to 7 o'clock. Brother Alex, you want to say something? Yeah, sister. Just today, before we started the meeting, I got a message from Brother Rajesh. Uh, A small request, uh, because now colleges, schools all have started, oh, so they all have to move by 6:30. So we need to stop the meeting by 6:30. So we could see in the meeting a lot have left. yeah. Yes. But- So I think Lord's Supper we'll plan to take next week. Yeah. Because many are not there. Okay, Pastor, you can tell Pastor that next week we'll have Okay. Lord's Supper. Okay. And from next week onwards, 5 to 6:30, we'll try to stop. Okay, Stop. Brother Rajesh, sorry I didn't inform Sister Maria, so she couldn't stop. Yeah. But next week onwards, we'll do that. Okay. Yeah. So, any questions, those who are there? And also, I really pray that everybody listens to this. It is important. Important. Yeah. If you don't understand the love of God, then you are just like any other religion. Why? Why that God came from heaven to die for you? If you don't understand that love, it will be just again angry God, punishment, this, that, and the other. Yeah, I will try next time. Though the Lord's Supper is there, a small this one by 6:30, 6:15, I'll try to finish. Yeah, next week. Yeah, definitely. Alex, brother, would you want to add anything? No, it's okay, sister. You covered everything. And basically, this, it's not on the words. We need to, the Spirit should make us understand, and we should walk in that love. That's why in everything, if you don't take the Spirit help, that's why Jesus all the time, I'm giving you somebody. It's not simply, it is not just words. We cannot do anything without Him, and we cannot do anything without the Holy Spirit. So if you are, you are in the Spirit, then this is, it is freedom, when you know that God loves you, you are a free person. Amen. Nobody can tell you God is doing this, God is doing that. No, He can't do that. He loves me. How can He do that? You know how a child, like now when I see my granddaughter, no, the minute she does pay, everybody will run to see, did she make susu? Is she hungry? Is she sleepy? I want to tell you, God is just like that. And I see my granddaughter, you are just like that small baby. You are helpless. Believe me, you cannot do anything without Him.
The minute you are stressed, the best thing is to start praying in tongues. Everything will come. I think we should close now with prayer. Otherwise, nobody will. Pasma pray. Pasma pray చేయండి. స్తోత్రం మహాపరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభా. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభా తండ్రి ఈ యొక్క మంచి వర్తమానాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీకు లెక్కలేని వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం నాయన. తండ్రి మీరు మమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారు మీరు మాకు తెలియజేశారు ప్రభా. నీకు వందనాలు. ఎన్నోసార్లు ప్రభా తండ్రి మరి కోపించే దేవుడు అని ప్రభా అనేకమైన వర్తమానాలు మేము విన్నాం. కానీ తండ్రి ప్రభా మీరు మాకు అన్న తండ్రి మీరు మమ్మల్ని పుట్టించారు తండ్రి ప్రభా తండ్రి మేము ఈ లోకంలో నీ కొరకు మేము జీవించాలని అయ్యా మీరు మా పట్ల శాశ్వతమైన ప్రేమతో నా ప్రభా అయ్యా తండ్రి ప్రభా మీరు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ వస్తున్నందుకు నీకు లెక్కలేని వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మొదటగా మీరే మమ్మల్ని ప్రేమించారు ప్రభా. నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. అయ్యా తండ్రి మా జీవితాల్లో ప్రతిది కూడా మీరు అనుగ్రహించాలని ప్రభా నీ యొక్క ప్రేమ ఏందో తండ్రి మాకు చూపించినందుకు నీకు లెక్కలేని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. అయ్యా తండ్రి ఎప్పుడు కూడా నాయన ఇప్పటి వరకు మా మైండ్లలో ఉన్నటువంటి కోపించే దేవుడుగా శిక్షించే దేవుడుగా ఆ యొక్క ఆలోచనలన్నీ కూడా యేసు నామములో తొలగిపోనుగా కానీ పలుకుతుంటున్నాం ప్రభా. ప్రతి ఒక్కరి మైండ్ లో నుంచి నా ప్రభా ఆ యొక్క తండ్రి ఆ యొక్క నీ యొక్క స్వభావమును ప్రభా మేము వ్యతిరేకంగా అర్థం చేసుకోకుండా నువ్వు ప్రేమ గల దేవుడవని అయ్యా తండ్రి మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించే దేవుడవని మా కొరకు ప్రాణం పెట్టి అయ్యా చివరి వరకు కూడా మా కొరకు నా ప్రభా అయ్యా తండ్రి మీరు అనుకరిస్తున్న సమస్త ఈవిని బట్టి నీకు మహిమ చెల్లిస్తున్నా. అయ్యా నీకు వందనాలు. నీ ప్రేమ ప్రతి ఒక్క హృదయాల్లో స్థిరపరచబడును గాక నా ప్రభా. అయ్యా తండ్రి ఇప్పటి వరకు అయ్యా నీ గురించి నా ప్రభా మీరు కోపించే దేవుడు అని ప్రభా ఎన్నిసార్లు అయితే ప్రభా మా హృదయాలు స్థిరపరచబడ్డాయో ఎంతమంది హృదయాలు అయితే స్థిరపరచబడ్డాయో యేసు నామములు వాటి అన్నిటిని కూడా ఆ యొక్క ఆలోచనలన్నీ కూడా యేసు నామములో తొలగిస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రతి ఒక్క హృదయాల్లో దేవుని ప్రేమ దేవుని యొక్క కనికరం దేవుని కృప ఆయన వాత్సల్యం ప్రతి హృదయాల్లో కూడా నింపబడునుగా కానీ పలుకుతుంటున్నాం నాయన. అయ్యా నీ ప్రేమను గుర్తించి మా జీవితాల్లో ముందు కొనసాగించటకు నీ కృప పరిశుద్ధాత్మదేవ నీ సహాయమును మాకు అనుగ్రహించమని ఈ రోజంతా కూడా నా ప్రభా మీరు దీవించండి. ప్రత్యేకంగా మరి సిస్టర్ గారిని వారి ఫ్యామిలీని మీరు బ్లెస్ చేయండి ప్రభా. అయ్యా ఇంకా అనేకమైనటువంటి టీచింగ్స్ తో ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచుటకు నీ యొక్క దాసురాలికి మీరే మంచి జ్ఞానమును అనుగ్రహించి నీ శక్తిని అనుగ్రహించి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నా. అలెక్సాన్ని బట్టి వారి ఫ్యామిలీని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం నాయన. మా టీంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ ఉదయకాల సమయంలో బ్లెస్ చేసి నడిపించమని సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావంలో నీకే చెల్లిస్తూ యేసు నామములో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Love of God the Father, grace of Lord Jesus Christ, and fellowship of Holy Spirit make us understand this awesome love of God that we can walk in that freedom. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise So God. shalom to all of you till next week. Have a happy, loving week. Amen. Amen. Okay. Any doubts you can ask next week. Thank you, ma'am. Yes, definitely. Anything, we'll have a question and answer session. Bye. Yeah, thank you, Rajesh. Thank you, ma'am. Much. Yeah. ప్రైజ్ గాడ్. దేవనామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రారంభం మొదలుకొని ముగింపు వరకు ఏకీవించిన అందరికీ వందనాలు. మరియా మ్యామ్కి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి బికాజ్ సచ్ వండర్ఫుల్ సెషన్ టుడే వీ హ్యావ్. అదేవిధంగా ట్రాన్స్లేట్ చేసిన స్వర్ణకి కూడా రియల్లీ థ్యాంక్ యూ అక్క. సో పేషెన్స్ గా మీరు వర్డ్ టు పిన్ పాయింట్